in presence of this august gathering to propose my welcome address. I take great pleasure in welcoming our chief guest for the day, CA Sandeep Sabhabadi sir, speaker and mentor. Welcome, sir. CA Rajesh sir, Chairman Career Counseling Committee, SIRC of ICAI. Welcome you, sir. Would like to welcome Mr. C.A. Thangaveli M., Managing Committee Member from Coimbatore. Welcome you, sir. I would like to welcome our advisor and secretary, Dr. Ramachandran sir, who has been consistently and constantly motivating us for this event to happen. My proud privilege to welcome Principal Dr. S. Balusamy sir, who has been guiding us through the nook and corner, and he has never left us to miss even an iota of information regarding the conduct of this event. Welcome you, sir. I would like to welcome the organizing committee Dean, Kumuda Devi ma'am, SOC, who has worked hard. I should definitely thank the SOC team for making this event a grand one, and I'm sure today is going to be a grand success. I would also like to welcome Dr. Sarvana Bandi sir, the principal of VEED. Welcome, sir, Sarvana Bandi sir. And it's my great privilege to welcome all the leaders of the school principals who are here in the front seat. Welcome you, ma'am. And I'm very happy for your contribution, an extraordinary contribution towards the education. I would like to welcome all the faculty coordinators who are associated with all the students there, who coordinated with us from the day one. You have coordinated very beautifully, and because of all the faculty coordinators of the respective schools, we were able to pull in such students here. So I welcome all the faculty coordinators who are sporadically sat among the students. Welcome you all, ma'am. And it's my proud privilege to welcome all the young leaders, the heroes of today's event, all you young students. Welcome you all. It's a special day for us and for you all also, because it's a special day for the KPRCAS, because it gives a good vibe to see all the young children here who are all the future leaders, who will be the future scientists. Maybe I should not talk about all those things, maybe all the future chartered accountants here, because all the dignitaries here are all the chartered accountants. So I welcome you all. And it's a beautiful day for you also, because not all days you are blessed to listen to all the stalwarts and the experts who are here. So today definitely will bring you a lot of knowledge, a lot of thought-provoking speech, and definitely, as the name suggests, it will be a definite career counseling program. So when you leave today in this institution, you will definitely carry all the good vibes and all the good information. So on behalf of our chairman and principal and advisor and all the faculty team, I welcome the entire gathering for today's event. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. G. Venkateshan sir, Head Department of BCom Business Analytics, to introduce the resource person. A very good morning to one and all present here. It is my privilege to introduce our today's resource person, Chartered Accountant P. Sandeep Sabhabadi sir. Sir is a Chartered Accountant by qualification and a speaker and a farmer by passion. He spent his formative years in Good Shepherd International School, Ooty, and Bharatiya Vidya Mandir Matriculation Higher Secondary School, Pollachi. After which he earned his Bachelor of Commerce degree from PSG College of Arts and Science while serving as a chairman of the Department of Commerce. He then qualified as the Chartered Accountant course with a distinction in law and direct taxes, and trained more than 10,000 aspiring and new qualified chartered accountant in achieving their excellence. Out of his passion to understand the human mind and its emotion, he then did his master's in applied psychology at Bharatiya University, Coimbatore. He then earned a certificate on the foundations of positive psychology from the University of USA. He has contested and won numerous speech contests conducted by the Toastmaster International, California, and he has certified as the competent communicator
and a competent leader. He was one among the mainframe partaker on the board of Career Counseling Committee and the Soft Skill Forum at Coimbatore chapter at the Institute of Chartered Accountant of India, and currently he is a faculty member. His ability is to draw the parallel from psychology and Eastist philosophy to wave in the humor and to impart profound life lessons by the way of interesting stories in South after speaker, equality in the arena of academic and industry. So it is a great privilege of having you here, sir. Now I welcome our resource person, Dr. CAP Sandeep Sababadi, sir, to address the gathering. Sir, please. Dignitaries on the dais, off the dais, respected members of staff, and my dear student friends, good morning. Can you hear me at the last? Good morning. Okay, this much only energy. Good morning. Okay, fabulous. Thank you so much for that energy. Now, before I begin, I have a doubt. Yeah, you will clarify and then I will begin. How many of you here wants to succeed in life? Show me a thumbs up. Hello? Okay. Thank you so much. Thank you. I'd like to first share with you, yeah, you can put your hands down. Thank you so much. I'd like to first share with you a formula for success, after which I will briefly explain about CA, about how these gentlemen made it to the stage here and all that, okay? The formula has 3 P's. After every P, you will repeat what the P is with me, okay? So stay awake. I want to see which school makes the most noise when you repeat the P, okay? The first P to attain the peak of career success is passion. There is this story of a small boy who lived in a small island town, a very middle class family, so not many toys to play with. He used to spend much of his leisure time by the seashore, watching those tiny birds in the seashore. Have you seen those tiny birds in the seashore on the beach? Tiny birds, they're called seagulls. So he spends much of his leisure time by the seashore, watching the seagulls plunge into the sea, pick a fish, and soar back into the sky. One day, when he was standing there watching a seagull soar into the sky, he told himself and his friends, someday I too will fly high like that seagull. All his friends laughed at him. They said, are you crazy? Human beings can't fly. But this was a strong passion of this kid. So he went to school the next day and told his teacher, someday I want to fly high like that seagull. So he went and told his teacher. His teacher told him, நீ அந்த பறவை மாதிரி பறக்கணும்னா aeronautical engineering படிக்கணும். So now ambition clear, aeronautical engineering. Went and landed in college. Collegeல இதே மாதிரி professor கிட்ட first day, I want to fly high like that seagull. His professor said, பறக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு, why not fly the fastest? Become an Air Force pilot. Ambition clear, Air Force pilot. Air Force க்கு இன்டர்வியூக்கு போயாச்சு. இன்டர்வியூல 12 பேர் செலக்டட். Our youngster 13வது கேண்டிடேட் ரிஜெக்டட். Ambition shattered. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Very confused. From Delhi he walked all the way to Rishikesh, where he met a person called Swami Sivananda. Sivananda said, ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேஷன், ஒரு பியூரான ஹார்ட்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா அது என்னக்கா இருந்தாலும் ரியாலிட்டி ஆகியே தீரும். Maybe the path to your destination is different. Choose another path. He went in another path.
That path took him to DRDO, went on to create missiles for our country. Then Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, இந்த அவார்ட் எல்லாம் ஜெயிச்சாச்சு. 70 வயசுக்கு மேல இருக்கும்போது he flew the fastest fighter plane of our country called Sukhoi, but not as an Air Force pilot as he wanted to, but as the chief of the Air Force, Navy, and the Army. He flew it as the President of India, as Dr. APJ Abdul Kalam. Please. So, அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்களும் நானும் எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்துச்சுனால், then greatness is an automatic consequence. Greatness வந்தே தீரும், அதுதான் ஒரே முடிவு. So, what is the first P? இந்த சைடு தூங்கிட்டீங்களா? Okay, fabulous. The second P, to make it big in life, is something called perseverance. Passion தேடி அப்துல் கலாமும் போனாரு. Like I said, இன்டர்வியூல ஜெயிக்க முடியல. So விட்டுட்டு நம்ம திரும்பி போயிடலாம், போய் ஏதாவது சின்னதா பண்ணுவோம், இல்ல, kept going. Perseverance-னா என்னன்னு தெரியணும் அப்படினால், you need to know about a person called Karoli Takacs. Karoli Takacsனு ஒரு விசித்திரமான ஒரு மனிதர். ஹங்கேரி நாட்டோட ஆர்மில வேலை செஞ்ச ஒரு சோல்ஜர், ஹங்கேரி நாட்டோடைய பெஸ்ட் ஷூட்டரும் கூட. He was the best pistol shooter of Hungary. But 1930sல ஹங்கேரியில ஒரு ரூல் இருந்துச்சு, only the high rank officers can represent the country in Olympics. நம்ம ஹீரோ கரோலி டக்கக்ஸ் ஒரு ஆர்டினரி சோல்ஜர், அதனால அவருக்கு ஒலிம்பிக்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற பெர்மிஷன் கிடையாது. அதனால பெஸ்ட் ஷூட்டரா இருந்தும் கூட அவரால் ஒலிம்பிக்ஸுக்கு போக முடியல. நிறைய போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் 1936 கடைசியில ஹங்கேரி கவர்மெண்ட் சொல்லுச்சு, சரி 1940 ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஹங்கேரியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அடுத்த வினாடியே கரோலி டக்கக்ஸ் ஹங்கேரியோட மிகவும் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு ஹீரோவா மாறினாரு. ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், கரோலி டக்கக்ஸ் போனாருன்னா கோல்டு மெடல் ஹங்கேரிக்கு தான். ஆனால் 1937ல ஒரு ஆர்மி ட்ரில் நடந்துட்டு இருந்தப்போ ஒரு கிரனேட் கரோலி டக்கக்ஸோட கையில எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிருச்சு. His right limb, which was his dominant shooting hand, Karoli Takacs lost. Surgery after surgery, Karoli Takacs அப்படியே மறைஞ்சு போயிட்டாரு from fame and glory. 1939ல முதல் முறையா நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் கரோலி டக்கக்ஸ் பப்ளிக்ல வந்தாரு for the 1939 National Pistol Shooting Championship. அத்தனை பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. சரி, நம்ம ஹீரோவை நம்ம ஷூட் பண்ணி பார்க்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆவாது வந்திருக்காருங்கிறது அவங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷம். ஆனா கரோலி டக்கக்ஸ் stunned all of them by saying, நான் இங்க விட்னஸ் பண்ண வரல, I have come here to participate. Now அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சோகம். ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், அந்த டாமினன்ட் ஷூட்டிங் ஹேண்ட் இல்லாம ஒரு மனிதர்னால ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஜெயிக்கிறதுங்கிறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது. So their heart ached to see their hero fall in front of their own eyes. But Karoli Takacs இது எதை பத்தியும் கவலைப்படாமல் போய் அவரோட பிஸ்டலை லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எடுத்து he shot bullseye after bullseye and he won the gold medal in the 1939 National Pistol Shooting Championship. Once again, he became the hero of Hungary, the most favored pistol shooter of the 1940 Olympics. ஆனால் மறுபடியும் வாழ்க்கை அவருக்கு அங்க ஒரு கிரைசிஸ் வச்சது. 1940 Olympics got cancelled because of World War II. யாரா இருந்திருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலையில குவிட் பண்ணிட்டு they would have gone back, but not Karoli Takacs. Immediately he started preparing for the 1944 Olympics, and again 1944 Olympics got cancelled because of continued World War. மறுபடியும் தளராமல் 1948 ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு.
ஆனா அந்த 1948 ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்தப்போ Karoli-Takacs was no longer the nation's favorite ஏன்னா he was already 41 years old. ஒலிம்பிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல அது ரொம்ப ripe old age. Winning gold medal is impossible. But Karoli-Takacs showed up, broke the previous world record and won his first gold medal in 1948 Olympics. Please, for Karoli-Takacs. இந்த சிகரம் போதும்னு எந்த சாதனையாளனும் நின்னதா சரித்திரமே கிடையாது. So again 1952 Olympics he came back, broke his previous record and he won his second Olympic gold medal, after which he announced to the world, I would like to retire from Olympics. எனக்கு வயசாயிருச்சுங்கிறதுனால இல்ல, Karoli-Takacs கண்டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் Karoli-Takacs மட்டுமே ஜெயித்து கொண்டிருப்பான். இதற்கு மேலும் Karoli-Takacs அவனுடைய ஃபெல்லோ கண்டெஸ்டன்ஸை காத்திருக்க வைத்து விட்டான் என்ற அவப்பெயர் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு he retired from Olympics in 1952. Imagine what an attitude. If you and I can have half of the perseverance of Karoli-Takacs, then CA is nothing. You can clear 10 CAs in one shot. So what is the first P for success? The second P? Little more energy? Okay, I will keep persevering again. Meanwhile, third P, the final P, passion irkalam, perseverance irkalam, but if you don't have this P called performance, then you will not be able to accomplish anything in life. For this, I have a story from my own fraternity. There is this person called CA Prema Jayakumar. ஒரு ரொம்ப சாதாரண ஃபேமிலியில இருந்து ஒரு ஏழ்மையான ஃபேமிலின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அம்மா அப்பா நம்ம குழந்தைகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாரிச்சு ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுத்துட முடியாதான்னு தமிழ்நாட்டிலிருந்து மும்பைக்கு போய் அங்க அவங்க அப்பா பல மணி நேரங்கள் தொடர்ந்து ஆட்டோ ஓட்டி அவங்க அம்மா ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில டெய்லி வேஜஸ்க்கு வேலைக்கு போய் அவங்க டாட்டரையும் சன்னையும் படிக்க வைக்க முயற்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. Prema Jayakumar and her brother wanted to lift their family out of poverty. அதுக்கு அவங்க தேர்ந்தெடுத்த கோர்ஸ் CA. Why CA? Because CA is a course that you can complete in less than 75,000 rupees. 4 வருஷ கோர்ஸ்க்கும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு வெறும் 75,000 ரூபாய். இந்த 4 வருஷத்துல 3 வருஷம் you will be going for practical training to an auditor. அங்க you will be earning a monthly stipend. அந்த இன்கம் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ்ல கழிச்சிட்டு மீதி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வாங்குற செலவுல you can qualify chartered accountancy. CA qualify ஆனேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? Average annual salary 8 lakhsல இருந்து last year first starting salary the highest was 30.3 lakhs per annum. 30.3 lakhs per annum. So வெறும் 50,000 60,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி நம்ம உழைப்ப மட்டுமே ஒரு கேபிட்டலா போட்டு you will be able to earn over 8 to 10 lakhs, which is why Prema and her brother chose CA. CA qualify ஆகிறதுக்கு பல கஷ்டங்கள். இந்த 50,000 ரூபாயை திரட்டுறதே ஒரு பெரிய கஷ்டம். ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு அடிஷ்னலா வேலைகளும் செஞ்சுட்டு ஸ்காலர்ஷிப்ல மட்டுமே கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு CA ஃபைனல் எழுதி she scored all India first rank. All India first rank வாங்கி she got recruited in Indian Bank as her first job, and she says in her words, அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கை என் குடும்பத்துடைய வாழ்க்கை அப்படியே தலைகீழாக மாறிவிட்டதுங்கிறது அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட். அவங்க மட்டும் படிச்சு பாஸ் ஆகல, கூடவே அவங்க பிரதரையும் புல் பண்ணி அவங்க பாஸ் ஆன அதே அட்டெம்ப்ட்ல அவங்க பிரதரையும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆக்கி அந்த குடும்பம் ஒரு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த ஸ்டேஜ் சைஸும் கூட இல்லாத ஒரு ரூம்குள்ள அந்த 4 பேர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் பெட்ரூம், அதுதான் ஹால், அதுதான் கிச்சன். அங்க இருந்து இன்னைக்கு she has gone to a stage where there are 2 chartered accountants in the family and they are earning more than 50 times of what their father was earning before.
In one generation, you can turn the fate of your family if you pursue CA and you crack CA successfully. That is what the life of Prema Jayakumar teaches you and me. So what is the first P? Second P? Third P? Fabulous. With that, a little brief about what the course is all about. CA எடுத்தா இது நடக்கும்னு சொல்லியாச்சு. என்ன பண்ணணும்? What should I do? எங்க போகணும்? எவ்வளவு வருஷம் படிக்கணும்? நீங்க 10th standard exam pass பண்ணிருந்தீங்கனாலே you can register for chartered accountancy course. உங்க 12th standard exam எழுதின உடன் you can write the CA foundation course. CA 3 steps இருக்கு CA qualify ஆகறதுக்கு. First is the CA foundation. Second is the intermediate, what they call IPCC. Third stage is your CA final. So நீங்க 12th standard exam முடிச்ச உடனே நீங்க CA foundation exam எழுதலாம். உங்க 11th and 12thல இருக்கிற பெரும்பாலும் அதே syllabus. So foundation clear பண்றது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. 4 papers, accountancy, maths, then you have law, and then you have commerce and economics. உங்க 11th and 12thல இருக்கிற கிட்டத்தட்ட அதே syllabus. So உங்க 11th and 12th நீங்க strengthen பண்ணீங்கன்னா with that you can clear CA foundation. CA foundation clear பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் you will register for the next step, CA intermediate. இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வருஷத்துல 2 தடவை நடக்கும், May and November. You can write in any of the 2 attempts. இன்டருக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி 8 மாசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. 8 மாசம் ப்ரிப்பரேஷன் பீரியட்லயே 1 மாசம் you will also have a training period on soft skills and information technology. ஒரு ஆபீஸ்க்கு போய் அங்க நீங்க த்ரைவ் ஆகறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ அத்தனையும் இந்த 1 மாசத்துல CA இன்ஸ்டிடியூட்டே உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். 8வது மாசம் ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்சோன்னா you can write your intermediate exam. 8 பேப்பர் divided into 2 groups of 4 papers each. 8 பேப்பரும் ஒட்டுக்கா எழுதலாம், இல்ல 4 பேப்பரா வேணாலும் எழுதலாம். மறுபடியும் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த 8 பேப்பர்ஸும் ஒன்றும் பெரிய புதுசு கிடையாது. 6 பக்கெட்ல தான் அந்த 8 பேப்பர்ஸ் வரும். அக்கவுண்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், காஸ்டிங், ஆடிட்டிங், லா அண்ட் டாக்ஸேஷன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான விஷயங்கள் தான். இதை நீங்க 8 பேப்பரும் ஒட்டுக்காவும் எழுதலாம், இல்ல 4 பேப்பரா you can divide it and write. You need to score minimum 40 marks in one paper. Average aggregate you need 50%. If you get that, you will clear your intermediate. அதுக்கப்புறம் உங்க practical training தொடங்கும். Practical training 3 வருஷம். ஒரு ஆடிட்டர் கிட்ட உங்க ஆபீஸ்க்கு போய் you will undergo practical training. Like I said before, அந்த training periodல you will get a monthly stipend. So ஒரு income வந்துட்டு இருக்கும். 3 வருஷம் ட்ரைனிங். ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டா வின் பண்றதுக்கான அத்தனை நாலேஜும் ஸ்கில்ஸும் அந்த 3 வருஷம் ட்ரைனிங் பீரியட்ல you will acquire. 2.5 வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can write your CA final. CA final மறுபடியும் அதே 8 பேப்பர், 6 பக்கெட். அதை நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னால் then you are a chartered accountant. Campus placements, every candidate gets over 3 placements. So the starting salary, like I said, is also huge. So then on, the sky is the limit for you. So if நீங்க CA இதுக்கு மேல CA பத்தின டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னால் you can go to our website www.icai.org. Chartered accountancy course nu Google பண்ணீங்கனாலே you will be able to get all details of this course, and we will also always be available at your disposal to guide you. So the only thing that you have to decide today is, do you want to settle for an ordinary life? நானும் 12th standard முடிச்சேன், நானும் காலேஜ்ல ஒரு யூஜி பண்ணேன், முடிச்ச உடனே நானும் ஒரு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல செலக்ட் ஆகி எங்கேயோ போயிட்டேன். You will get a salary of 25,000 per month. ஆரம்பத்துல it will be fascinating. 10 years later, that money will not even be enough for you to pay your house rent. So something I will encourage you to do is pursue CA. You can easily crack it if you have that element called hard work. Extraordinary IQ வேணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது.
I've been mentoring a lot of students for CA exams in the last 8 years. Average IQ, extraordinary hard work irukra attanai perum, they are able to clear CA. Finally, I would like to conclude with one of my favorite scenes from a movie. Troyங்கிற ஒரு அழகான படத்துல ஒரு அழகான காட்சி. அந்த காலத்துல ரெண்டு மன்னர்கள், if they want to fight against each other, at the same time they want to avoid lot of bloodshed, ரெண்டு பேருமே அவங்களோட பெஸ்ட் ஃபைட்டரை தேர்ந்தெடுத்து போர்க்களத்துக்கு அனுப்புவாங்க. அந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சண்டை போடுவாங்க. ஜெயிக்கிற வாரியரோட கண்ட்ரி கிட்ட தோக்கிற வாரியரோட கண்ட்ரி சரண்டர் ஆகணும். இதுதான் அப்ப இருந்த மரபு. சோ ஒரு கிங் பொகேரியஸ்ங்கிற ஒரு ஜெயண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு. இந்த 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 ஆடிட்டோரியம் சைஸுக்கு இருப்பாருன்னு வைங்களேன், ஒரு ஜெயண்ட், பொகேரியஸ்னு ஒரு ஜெயண்ட். இன்னொரு கிங் நம்ம ஹீரோ ஆச்சலீஸை செலக்ட் பண்றாரு. இப்ப ஆச்சலீஸ்னு கத்தி பார்த்தா பேட்டில் ஃபீல்டில் ஆச்சலீஸை காணோம். ஸோ ஆச்சலீஸை கூப்பிட்டு வர்றக்கு ஒரு சின்ன பையனை தூது அனுப்புறாங்க. அந்த சின்ன பையன் போய் ஆச்சலீஸ் கிட்ட தகவல் சொல்ற. அப்படி ஆச்சலீஸ் அவரோட குதிரை மேல ஏறி கிளம்ப போகும்போது அவ்வளவு கருணையோட அந்த சின்ன பையன் ஆச்சலீஸ் கிட்ட சொல்றான், கண்டிப்பா சண்டை போட போறீங்களா? நானா இருந்திருந்தால் சண்டை போட போக மாட்டேன். ஏன்னா அங்க இருக்கிறவன் வந்து பயங்கர பெருசா இருக்கான், பார்த்தாலே பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கான். சோ நானா இருந்தா போக மாட்டேன். அப்ப ஆச்சலீஸ் அவன் கண்ணை பார்த்து ஒரு வாக்கியம் சொல்றார், அதனாலதான் இந்த உலகம் உன்னை மறந்து விடும், இந்த உலகம் என்னை மறக்கவே மறக்காதுன்னு. பல ஆயிரம் வருடங்கள் ஆயிருச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சின்ன பையனோட பேர் சின்ன பையன். அவர் பேர் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஆச்சலீஸோட பேர் இன்னைக்கும் நிலைக்குது, இன்னும் 1000 வருடங்களுக்கு அப்புறமும் நிலைக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்னை கேட்டுக்கொள்ளும் கேள்வி, இன்னைக்கு நான் யாரா இருக்க விரும்புறேன், ஆச்சலீஸாவா இல்ல அந்த சின்ன பையனாவான்னு. Every day you too have these two choices. You can choose to live an ordinary life like that little boy, or you can choose greatness like Achilles or Mahakavi Bharatiyar, who stood in front of Parashakti and said, தேடி சோறுநிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிள பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கிறையன பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நானும் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ. ஜெயஹிந்த். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now we have our honored welcome CA Satyakumar, Chief Mentor, Chicken Academy of wonderful occasion. Now I request Mrs. S.R. Lavanya ma'am, Assistant Professor, BCom Business Analytics, to introduce the resource person. A very warm good morning to everyone. I'm honored to introduce the guest of today's program, Advocate Dr. M. Satyakumar. He is an associate member of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accounts of India, Institute of Company Secretaries of India, Chartered Institute of Management Accountants, UK and Chartered Global Management Accountants of American Institute of CPA. He did his postdoctorate research on the topic of global transfer pricing regime covering law, tax, economics, accounting, finance, mentored by Columbia University. He is a master's degree holder in economics and law with specialization in corporate and financial laws in India. He is an alumnus of Jindal Global Law University and Merit Scholarship Awardee. He was invited by Obama Foundation to interact with President Obama on 27 January 2015. He is the chief mentor and administrator of Rajinikanth Foundation. He appears as a defense lawyer for some of the big business houses in India. He hails from a renowned family of freedom fighters and farmers. He regularly meets Global Lord His Holiness 14th Dalai Lama to discuss on the business as an instrument of social transformation. He is a champion of judicial activism, dynamic lawyering and social action. His recent historical win was landmark judgment for Tamil Nadu Home Guards, questioning the Constitution of India, Article 21, protection of life and personal liberty case at Madras High Court. Before Honorable Chief Guest Warren,
He defended and won the case to increase the wages by 500 times, which Honorable Chief Minister of Tamil Nadu not only personally appreciated, but also the judgment paved the way to bring policy changes in government of Tamil Nadu for the welfare of Tamil Nadu home gods in recent announcement. He is an honorary visiting professor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is a legal advisor for world-renowned His Holiness 14 Dalai Lama International Foundation. He also has appeared before the Reserve Bank of India (RBI) in connection with exchange control matters. He has successfully represented clients in some of the largest tax controversies in India. He has advised companies on issue on joint venture collaboration agreements from tax and FIPB perspectives. He has worked in several sectors, including entertainment, banking and insurance, logistics, manufacturing, oil and gas, etc. He was involved in tax policy issues and routinely represents clients and industry bodies in making representations and holding discussions with the government. He has addressed in various national, international forums and conferences. His articles in law-related areas has appeared in national and internationally reputed magazines. We have such an eminent personality as our chief guest amongst us today. Sir, I welcome you to address the gathering now. Please, sir. எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பான வணக்கங்கள். கோயம்புத்தூர் எப்பயுமே ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ். The entire reason I admire Coimbatore is because it is a beacon of education. அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கிற எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு கிளாஸ் கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். And I'm very happy the founder of this great institution, KPRCAS, Mr. KP Ramaswamy sir, has visioned along with Institute of Chartered Accountants of India, one of the prominent accounting bodies in the world, to do a program to inspire young minds to take up career choices. The entire purpose of the program என்னன்னா எல்லாரையும் CA ஆக்குறது கிடையாது. அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்பார்க் கொடுத்து அந்த ஸ்பார்க் வழியா உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷனை கொண்டு வரது. இந்த கெரியர் கவுன்சிலிங் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்டா எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இல்லாம ஸ்பீக்கர் பேசுறதை மட்டும் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த கோர்ஸை படிக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கான கெரியர் சாய்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கிறோம். நிறைய மாணவர்கள் 11, 12ஆம் கிளாஸ் காமர்ஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறவங்க குழந்தைங்கள்லாம் நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ் எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஒரு 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது அகாடமிக் இயர் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த 10ஆம் கிளாஸ் ரொம்ப டேஞ்சரான டைம். அம்மா அப்பா கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. டீச்சர்ஸ் ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுப்பாங்க, நம்மளும் சைன் போட முடியாது, அம்மா அப்பா தான் போடணும். அப்போ ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுக்கும்போது நல்லாவே படிப்போம், ஆனா படிக்காத மாதிரியே பேசுவாங்க. எப்போ வரைக்கும்னா ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும், ரிவிஷன் 1 வரைக்கும். அப்போ இந்த சயின்ஸ் எனக்கு வரல. அதான் ஸ்கூல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஓகே 85% எடுத்தா போதும், நான் சயின்ஸ் கொடுத்துருவோம். நான் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை சயின்ஸ்ல, நீங்க என்ன கொடுக்கறது? சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் 10ஆம் கிளாஸ் எக்ஸாம் நான் மெட்ரிகுலேஷன் எழுதியிருந்தேன். என்னுடைய சக தோழர்கள் தோழிகள் எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், ஏதோ IIT போகணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளுக்கு என்ன பண்றதே தெரியாது, அதுதான் பிரச்சனையே. அதான் ஒரு ஜாலியும், என்ன பண்ண தெரியாது நம்ம கண்டுபிடிப்போம் என்ன பண்ணோம்னு. அப்ப இதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் KPRCASல நடக்கிற மாதிரி அப்ப இன்ஸ்டிடியூட்டை டைப் பண்ணி நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்ப கிடையாது. இப்பதான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கெரியர் கவுன்சிலிங் கமிட்டின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் CA ராஜேஷ் சிவராஜ் அவர்கள் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 13 இயர்ஸா தெரியும். அவர் வந்து சேர்மனா இருக்காரு. இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் நேஷனல் நடக்குது, அது அழகா கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த வாட்டி. அண்ட் பிரின்சிபல் சார்ட்ட நேற்று பேசிட்டு இருந்தேன் பாலு சார் கிட்ட.
பேசும்போது பாலசுவாமி கிட்ட பேசும்போது, பாலசுவாமி சார் கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னாரு, சார் ஆல்மோஸ்ட் 2300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆல்மோஸ்ட் மோர் தேன் தட், லைவா வேற அட்டெண்ட் பண்றாங்க. thousands of students, more than 3000 students plus share ஆக போகுது வீடியோஸ். மினிமம் 10,000 to 15,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது போகுது இந்த லைவ் செஷனே. அப்படின்னும் போது இட் இஸ் a much more responsibility. நான் என்ன சொல்லணும் ஏது சொல்லணும்னு அதுக்கு ரொம்ப ஃபார்மலாவும் நான் இருக்க விரும்பல. அப்படி இருந்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. அப்படி பண்ணும்போது நான் 10ஆம் கிளாஸ் எக்ஸாம் எழுதினோடனே எனக்கே தெரியாம ஒரு 94% வருது. அதுதான் நம்ம போர்டு எக்ஸாம். 94% வந்த உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, சயின்ஸ் எடுத்துக்கோன்றாங்க. அப்ப சயின்ஸ் தரமாட்டேன்னு சொன்னவங்க சயின்ஸ் எடுத்துக்கோன்றாங்க. எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் நிக்கிறோம். பிரின்சிபல் ரூமுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க. கூட்டிட்டு போகும்போது பிரின்சிபல் சொல்றாங்க, சத்யகுமார் you got 94%, take science. Madam, please, if you are going science, I will not stay in your school. And then வேற என்ன எடுக்கிறது, ஹிஸ்டரி இருக்குன்னாங்க. நான் ஹிஸ்டரின்னு சொன்னேன். எங்க அப்பா அப்படியே கால் அமுத்திட்டாரு. ஹிஸ்டரிலாம் வேணாம், நீ தனியா படிச்சுக்கோ, ஏதாவது வாழ்க்கையில சம்பளம் வாங்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஏதாவது செய்யு தயவு செஞ்சு அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி என்னடா இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த டைம்ல காமர்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேத். இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் மேத் இல்லையா? அப்போ எக்கனாமிக்ஸ்னா பிடிக்காது எனக்கு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து எஸ்கேப் ஆயிடலான்னு பார்த்தா எங்க அப்பா காலை மத்தி எக்கனாமிக்ஸ் எடு அப்படின்னாரு. சரி ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருவோம், இந்த சயின்ஸ் விட்டு வெளில போயிடுவோம். இல்ல எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன், நீங்க சயின்ஸ் படிக்க வச்சீங்கன்னா நான் ஸ்கூல்ல படிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன். தென் ஐ டுக் அப் காமர்ஸ். அப்பதான் ஐ டிசைடட் this choice which I took is not because I was interested and passionate in commerce, but I had somewhere I didn't like science. Or I would put it in another way, science was not inspired at that point of time. But 11th க்கு வந்த உடனே ஒரு அருமையான மனிதரை நான் சந்திச்சேன், ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஹைதராபாத்ல இருந்து. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, மிஸ்டர் சத்யகுமார் நீங்க காமர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு தனி திறமை இருக்கு, உங்களால சிஏ படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி எங்க வீட்டுல ஓடி போயிட்டு சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, உங்களுக்கு தான் தெரியுமே சிஏ அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, இவங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, அவங்க போயிட்டாங்க, இந்த போயிட்டாங்க, இன்னும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலா அது ஃபேக்ட் கிடையாது. அந்த மனிதர் அருமையான மனிதர், ஒரு உன்னதமான மனிதர்னு ஏன் சொன்னா, அவர் கடந்து வந்த பாதை எனக்கு சொன்னார். அந்த மனிதர் 10th ஃபெயில், செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் தான் 10th பாஸ் ஆனாரு, ஆனா சிஏ ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் ஆயிருந்தார். அவர் தான் என்னோட ரோல் மாடல். அவராலேயே முடியுதுன்னா நம்மளால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமர்ஸ் எடுத்த உடனே மெதுவா ஜாலியா இருந்தது. லேப் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, யாரும் கேட்பார் ஆள் கிடையாது காமர்ஸ்ல. அப்ப 11th and 12th ஸ்டேட் போர்டு ஒரு என்ஜாய்மெண்டோட படிக்க முடிஞ்சது. ஆனா அதுக்கப்புறம் 12th இருக்கும்போது நம்ம சிஏ எடுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம். அப்போ ஒரு அதே மனிதர், அந்த உன்னதமான மனிதர் சொன்னாரு, உன்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் மூணுமே முடிக்க முடியும்ன்றார். நான் ஒண்ணுதான் யோசிச்சேன், சரி சிஏ முடிக்காட்டி கூட பரவாயில்ல, சிஎஸ் சிஎம்ஏ மட்டும் முடிச்சுக்கலாம், இவர் ஒன்னும் நம்மளை பத்தி ஓவரா பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு. அதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட். போஸ்ட் 12th முடிச்ச உடனே பிகாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு, அலாங் வித் அந்த டைம்ல PE2 அந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் இருந்தது. பிகாம் முடிக்கும் பொழுதே ப்ரொஃபஷனல் 3 கோர்சஸ் உடையதை ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது எதுக்காக உங்களுக்கு இந்த பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய 99% குழந்தைகள் எல்லாருமே எந்த பாதையை நோக்கி போகணும் தெரியாம தான் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. அப்படி நீங்க உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்காதீங்க. இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதே அதுக்காக தான் KPRCASக்கு அலாங் வித் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட ப்ரோக்ராம்க்கு. இப்போ என்ன கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் காமர்ஸ் எடுத்தா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாம் படிச்சுக்கிட்டே நீங்க சிஏ பண்ண முடியும், பிகாம் படிச்சுக்கிட்டே சிஎம்ஏ பண்ண முடியும், பிகாம் படிச்சுக்கிட்டே நீங்க சிஎஸ் பண்ண முடியும். அதனால யாராவது உங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா நீங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்க்கு வாங்கன்னு சொன்னா, ஜென்ரலா நான் சொல்லுவேன் யங் ஏஜ்லயே படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். அதுக்கு 2 காரணம் இருக்கு. ஏன்னா +2 முடிக்கும் போது உங்களுடைய மைண்ட் ரேசர் ஷார்ப்பா இருக்கும்.
காலேஜ் பிகாம் முடிச்சு சிஏ எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிகாம் டைம்ல பிகாம் மட்டுமே படிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய ஐக்யூ லெவல் கம்மி ஆயிடும். அப்போ என்ன பண்ணணும், பிகாம் வித் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் பண்ண வேண்டிய கெப்பாசிட்டி இருந்தா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க பண்ணணும். திருப்பி நான் சொல்றேன், இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் நான் ப்ரொமோட் பண்ணல, புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா நீங்க பண்ணணும், அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அதுல இருக்க இன்ஸ்பிரேஷன், நான் வந்து அந்த வே ஃபார்வர்ட் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன், என்ன மாதிரியான ரீச் பண்ண முடியும். இப்போ பிகாம் பிளஸ் சிஏ பண்ணா எந்த மாதிரியான பிகாம் பிளஸ் சிஏ, பிகாம் பிளஸ் சிஎம்ஏ, பிகாம் பிளஸ் சிஎஸ், அதுக்கப்புறம் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸும் போக முடியும். அதை பத்தி நான் சொல்றேன். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாவும் போக முடியும், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகாடமிஷியன்ஸாவும் ஆக முடியும், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்கானமிஸ்டும் ஆக முடியும், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்வைசர்ஸ் டு த கவர்மெண்ட், ஐஏஎஸ் ஆகிதான் ஆகணும்னு கிடையாது, அதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு. காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளிநாட்டுல போய் வேலை பண்ண முடியும், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா போக முடியும், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ல, யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ், ஆப்பிரிக்கன் ரீஜன், ஏசியால எந்த இடத்துல வேணா போய் ஒர்க் பண்ணலாம். பிகாஸ் அக்கவுண்டிங் இஸ் நீடட் குளோபலி, ஆடிட்டிங் இஸ் நீடட் குளோபலி, லா இஸ் நீடட் குளோபலி. இங்க படிக்கிற லா, இந்தியன் லா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உலகத்துல எந்த லா வேணா புரிஞ்சிடும். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருந்தார், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் லா இன்கம் டாக்ஸ். அவர் மறந்து போயிட்டார் சொல்றதுக்கு, இந்தியன் இன்கம் டாக்ஸ். அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் லா ஸ்ட்ரக்சர், அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் என்விரான்மெண்ட் இந்தியா, டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில. இங்க என்ன நீங்க படிச்சாலும் நீங்க எந்த பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ல நீங்க உங்க அடாப்ட் பண்ண முடியும். ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, இங்க நீங்க இன்னைக்கு KPRCAS இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களை நாங்க தயார்படுத்துறது, இந்த ப்ரோக்ராம் வழியா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்த ப்ரோக்ராம் வழியா உங்களை தயார்படுத்துறது இந்தியால மட்டும் ஒர்க் பண்றதுக்காக கிடையாது. இன்னைக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கம்பெனி, ஸ்டார்பக்ஸோட சிஇஓ இந்தியன், கூகுளோட சிஇஓ இந்தியன், பெப்சிகோவோட சிஇஓ இந்திரானு இருந்தாங்க, அவங்க இந்தியன். இன்னைக்கு யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுக்கு ரன்னர் அப் வந்தது இந்தியன். இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன். Indians are across the world, but they got educated in India. Everybody got educated in India, they are serving the world. இன்னைக்கு கீதா கோபிநாத் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட்ல இருக்காங்க, அவங்களும் இந்தியன். ரகுராம் ராஜன் அவர்கள் இந்தியன். இந்த மாதிரியான பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னால கோட் பண்ண முடியும். அப்போ உங்களோட எஜுகேஷனை கோயம்புத்தூருக்காக சர்வ் பண்றதுக்கு மட்டுமே கிடையாது, உங்களோட பியாண்ட், லேர்னிங் பியாண்ட். KPRCAS உடைய அந்த டேக்லைன் நான் பார்த்தேன், லேர்னிங் பியாண்ட் ஃபார் வாட், டு சர்வ் த குளோப். அப்ப ஹவு டு வி சார்ட்டர், ஹவு டு வி டிசைன் த கெரியர், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அந்த கெரியரை, அங்க ரீச் பண்ணணும். ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ ஆகணும், ஒரு கம்பெனியோட CFO ஆகணும், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பியூரோக்ராட், கேபினெட் செக்ரட்டரி ஆகணும், IAS முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேபினெட் செக்ரட்டரி ஆகணும், இல்ல IPS ஆபீசர் ஆகணும், IRS ஆபீசர் ஆகணும், இல்ல பெஸ்ட் ப்ரொஃபசர் ஆகணும் ஹார்வர்ட்ல. எப்படி பண்ணணும் அந்த டிசைன் ஆஃப் அ கெரியர்? உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸோ உங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோ அதுக்கு ஒரு தடையா இருக்காது. அப்படி ஒரு தடையா இருந்திருந்தா என்னால முன்னுக்கு வந்திருக்க முடியாது. அது உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எனக்கு தடையா இருந்திருந்தால் என்னால இன்னைக்கு நான் பண்ற ஒர்க் என்னால பண்ண முடியாது. அப்ப எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு ப்ரோக்ராம் யுவர் மைண்ட். யூ ஆர் மென்ட் டு அச்சீவ், யூ ஆர் மென்ட் டு அச்சீவ், யூ ஆர் மென்ட் டு அச்சீவ், யூ ஆர் மென்ட் டு டு. டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற நாலேஜ் எல்லாருக்கும் பொதுதான், புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்க ஸ்கூல்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, காமர்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நீங்க அதை எடுத்துக்கிறீங்களான்றதான் இம்பார்ட்டன்ட், அந்த மனப்பான்மையில் இருக்கீங்களா தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கெரியர்ஸ் நான் சொல்ல, ஐ அம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் CA, CMA, CS, அதுக்கப்புறம் IAS, அதுக்கப்புறம் law oriented careers and economics. இந்த 4 காம்பினேஷன்ல I wanted to talk to all of you. இந்த BCom plus CA, BCom plus CMA, BCom plus CS பண்ணீங்கன்னா 2 விதமான கெரியருக்கு போலாம். ஒன்னு, முடிச்சதுக்கு அப்புறம் BCom plus CA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆடிட்டரா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணி அந்த கம்பெனில நீங்க CFO ஆகலாம். இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஆடிட்டரா பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு துறையிலையும் நீங்க ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம், இல்ல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற எல்லா கிளைண்ட்ஸ்க்குமே எல்லா கம்ப்ளையன்ஸ், இன்கம் டாக்ஸ், GSTயும் நீங்க கொடுக்கலாம்.
மூணாவது ஆப்ஷன் ஒன்னு இருக்கு. பிகாம் பிளஸ் சிஏ பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து லோக்கல்ல சாம்பியன் ஆக முடியும். கோயம்புத்தூர்லயே ஆபீஸ் வச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய கிளையன்ட்ஸ் நல்ல ப்ரோக்ரசிவா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாடுடைய இந்தியாலேயே தமிழ்நாடு தான் மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் ஸ்டேட். தேங்க்ஸ் டு தி சக்சஸிவ் கவர்மெண்ட் ஃப்ரம் 1947. இன்னைக்கு நோ ஸ்டேட் இன் தி கண்ட்ரி கேன் மேட்ச் தமிழ்நாடு இன் தட் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ரசிவ் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி என்டையர் ஏசியா. அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்க நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க தனித்துவமும் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி நீங்க குளோபலா போகணும், வெளிநாடுகள் போகணும்னாக்கா நீங்க மல்டிநேஷனல் கன்சல்டிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு. மல்டிநேஷனல் கன்சல்டிங் ஆர்கனைசேஷன் என்னன்னா டிலாய்ட், கேபிஎம்ஜி, பிரைஸ் வாட்டர்ஸ் கூப்பர்ஸ், அர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங் அப்படின்னு 4 இருக்கு. இந்த நான் உங்களுக்கு புரியாது இப்ப சொல்றது, ஒரு சில பேர் காதுல வாங்கிப்பீங்க, நீங்க போய் தேடுவீங்க. அந்த 4 பிக் 4 சொல்லுவாங்க. அதுல உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சதுன்னா நீங்க ஆடிட்டிங் பண்றதும் கன்சல்டிங் பண்றதையும் உலகெங்கும் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த ஃபர்ம் வழியா கிடைக்கும். நீங்க பிகாம் பிளஸ் சிஏவா இருக்கணும். அதுக்கு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்கு. அந்த கம்பெனில செலக்ட் ஆகிறதுக்கு, கன்சல்டிங் போறதுக்கு அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்க செலக்ட் ஆவீங்க. இது வந்து பிகாம் பிளஸ் சிஏ. பிகாம் பிளஸ் சிஎம்ஏ இதுல என்ன பண்ணலாம்? காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டன்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ்க்குள்ள முடிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் நீங்க முடிச்சீங்கன்னா. அப்போ அந்த 3 to 4 இயர்ஸ்ல உங்களால முடிக்க முடியும்னு சொன்னாக்க உங்களால தனியா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியும். ஆனா பெரும்பாலான காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் சிஎம்ஏ முடிக்கிறவங்க ஜெனரலா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடுவாங்க. எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி? ஐடிசி, டாடா, பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்லாம் இருக்கு இல்லையா, பவர் கிரிட் கார்பரேஷன், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட், இது போன்ற நேஷனலி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ல காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், எஃபிஷியன்சி, எக்கானமி பார்க்கறதுக்கான ஒரு ரோல் கண்டிப்பா தேவை. அந்த இடத்துல சிஎம்எஸ் தேவைப்படுறாங்க. இன்னைக்கு நிறைய சிஎம்எஸ் வந்து சர்வீஸ் செக்டாருக்கும் போறாங்க. ஷெல் மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பார்க்லேஸ் மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ல கூட போயிட்டு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்தந்த ரோல்ல. அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி சிஎம்எஸ் பிகாம் பிளஸ் சிஎம்ஏ முடிக்கிறவங்க பேங்கிங், அவுட் சோர்சிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல், காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற துறையை நோக்கி போறாங்க. இது வழியா நீங்க குளோபலா போக முடியும்னா போக முடியும். ஏன்னா காஸ்ட்ங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இன்னைக்கு இந்த காலேஜ் நடத்தினாலும் காஸ்ட் மேனேஜ் பண்ணணும். இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவா இருந்தாலும் காஸ்ட் மேனேஜ் பண்ணணும். காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அப்போ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாம் பிளஸ் சிஎம்ஏக்கு குளோபல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. லாஸ்ட் ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு. இந்த 3 இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஆஃப் இந்தியா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அதுல பிகாம் பிளஸ் சிஎஸ் பண்றீங்க, கம்பெனி செக்ரட்டரி கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கம்பெனி லா, அதாவது கம்பெனியை சார்ந்த சட்டங்கள் இருக்கிறதே அந்த விஷயங்களை நீங்க தேர்ச்சி பெறுவீங்க. எப்படி ஒரு கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்றது, எப்படி அந்த கம்பெனில வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகிறது, அந்த டைரக்டர்ஸ்க்கு எப்படி கைட் பண்றது அப்படிங்கிற ரோல். நிறைய பேர் இன்னைக்கு இந்த 3 கோர்ஸையும் பண்றவங்க எக்ஸலண்டா தேர் ஏர்னிங் ரியலி ரியலி வெல். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சார் நான் பிகாம் பண்ண ஆசைப்படுறேன், ஏன் சார் சிஏ பண்ணணும், ஏன் சார் சிஎம்ஏ பண்ணணும், ஏன் சார் சிஎஸ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரொஃபஷன், எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஒரு பெயிண்டர் இருக்காருன்னா அவர் சம்பாதிக்கணும், ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காருன்னா அவர் சம்பாதிக்கணும், ஒரு ஆக்டர் இருந்தாருன்னா அவர் சம்பாதிக்கணும். அவர் கலைஞரா மட்டும் இருந்தா பத்தாது, ஒரு கலை அறிவு மட்டும் இருந்தா பத்தாது, அதை வச்சு சம்பாதிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த 3 கோர்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கெரியரையே ஃபர்ஸ்ட் லட்சக்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய சம்பளத்துல ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சார் அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர வர எவ்வளவு சார் கிடைக்கும்? crores-ல நீங்க earn பண்ண முடியும். உங்க திறமை இருந்ததுன்னா, உங்க திறமையை நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா crores-ல earn பண்ண முடியும். crores-ல earn பண்ண முடியும். அதுக்கான பாசிபிலிட்டி இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல இருக்கு. 3 வருடங்கள்ல இருந்து 4.5 வருடங்கள் உங்களுடைய பள்ளி பருவத்துல இருந்து இப்ப 12th முடிக்கிறீங்க, அதுல இருந்து ஒரு 4 வருஷம் சிஸ்டமேட்டிக்கா ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாதிரி, காலேஜ்ல படிக்கிற மாதிரி இல்ல, ஸ்கூல்ல பிளஸ் பிகாம் காலேஜ்ல படிச்சுக்கிட்டே சிஏ படிக்கும் போது படிக்கிற மாதிரி படிச்சீங்கன்னா 22 இயர்ஸ் நீங்க குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா
அன்னில இருந்து நீங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மரியாதையோடையும் ரெஸ்பெக்டோடையும் ஆனரோடையும் உங்களால சம்பாதிக்க முடியும் சொசைட்டில. நீங்க போய் ஒரு சிஏன்னு சொல்லி பாருங்க, எப்படி சொசைட்டி உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி. ஏன்னா இது டஃபஸ்ட் கோர்ஸ், பட் இட் இஸ் அச்சீவபிள் கோர்ஸ். இட் இஸ் பாசிபிள் டு அச்சீவ். ஸோ இந்த 3 கோர்ஸும் இதுக்கு பயன்படுது. சார் நான் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கேன் சார், எனக்கு இந்த 3 கோர்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க, ஆனா இதை தவிர வேற ஏதாவது கோர்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா, உங்களுடைய லா கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா, இன்னைக்கு லா 5 இயர் லா இருக்கு, 3 இயர் லா கிராஜுவேஷன் பண்ணிட்டும் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில குழந்தைகள் வந்து கேபிஆர்ல பிகாம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கேபிஆர்ல பிகாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் லா பண்ணுவாங்க. சில குழந்தைங்க +2 முடிச்ச உடனே டைரக்டா லா சேர்ந்துருவாங்க. டைரக்டா லா சேர்ந்துட்டு 5 இயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 5 இயர் லா கோர்ஸை எப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா, +2 இருக்கும் பொழுதே காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த எக்ஸாமை எழுதி அது வழியா நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸை ட்ரை பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க. நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியாவில் அங்கங்க இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூருக்கு இருக்கிறது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி. அதுல 5 வருஷம் லா பண்ணி அங்கிருந்து ஃபர்தரா எய்தர் லா பிராக்டிஸ் செட்டப் பண்ணலாம், இல்ல வெளிநாட்டுல போய் LLM பண்ணலாம், அங்க போயும் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லா கோர்ஸ்க்கு 5 இயர் லா இருக்கு, பிகாம் முடிச்சும் லா பண்ண முடியும் உங்களால. சார் இப்ப லா பண்ணா சம்பாதிக்க முடியுமா? எல்லா துறையிலுமே படிப்பு மட்டுமே உங்களை மேல கொண்டு போகாது. இப்ப CA CMA CS படிப்பு முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து, ஏன்னா கம்மி பேர் தான் பாஸ் பண்றாங்க, அப்போ இமீடியட்டா சம்பளம் கிடைச்சிடும். ஆனா லா கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உடனே கிடைக்காது. நீங்க ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி எக்ஸ்பர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட கேசஸ் வரும்போது வெற்றி அடையும் பொழுது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரபலம் அடைவீங்க. பிரபலம் அடையும் போது நீங்க நிறைய கெரியர்ல ப்ராக்ரஸ் பண்ணுவீங்க. அப்ப லானா, சார் நான் கோயம்புத்தூர்ல படிக்கிறேன், கோயம்புத்தூர்ல தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுமா, நான் சென்னையில பண்ண முடியுமா, லண்டன்ல பண்ண முடியுமா, லண்டன்ல போய் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா, யூஎஸ்ல போய் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமானா, லா படிச்சாலும் யூரோப்ல போய் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா யூரோப் அண்ட் யூகேல இருக்கிற லா காமன் லா ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் இந்தியாவிலும் இருக்கு. அதனால நீங்க லா வழியாவும் குளோபலா போக முடியும். அது மாதிரி நிறைய பேர் உலகெங்கும் போயிட்டு இந்தியால படிச்ச லாவை அங்கங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களும் எங்களுக்கு தெரியும். 3வது ஆஸ்பெக்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் இங்க வந்து UPSC ஆஸ்பிரன்ஸ் இருப்பீங்க. சார் நான் CA படிச்சிருக்கேன், CMA படிச்சிருக்கேன், CS படிச்சிருக்கேன், லா படிச்சிருக்கேன், எக்கனாமிக்ஸ் கிராஜுவேட், நான் UPSCக்கு போலாமா? இன்ஃபேக்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு தான் UPSCல செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய வேல்யூ இருக்கு. புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு டாக்டர் UPSC எழுதுறாரு, அவர் வந்து IAS ஆகுறாரு, அந்த டாக்டர் பிற்காலத்துல ஹெல்த் செக்ரட்டரி ஆக முடியும். அதே மாதிரி ஒரு லாயர் UPSC எழுதுறாரு, அவர் செலக்ட் ஆகுறாரு, அந்த லால அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஸ்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உள்ள போயிட்டு லா செக்ரட்டரி ஆக முடியும். அதே மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இருக்காங்க, காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் இருக்காங்க, கம்பெனி செக்ரட்டரி இருக்காங்க. அவங்க ஒரு சமயம் CA CMA CS எழுதி IAS ஆனா நிறைய போர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட்ல இருக்கு. லைக் FABBன்னு ஒன்று இருந்தது, அது மாதிரி நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல, நிறைய பாடிஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல, கமர்ஷியல் அண்ட் கார்பரேட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லாஸ்ல. அதுல உங்களை பொருத்துவாங்க. அப்போ ஒரு டிகிரியோட IAS பண்றவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸோட IAS பண்றவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய குழந்தைங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் நான் IAS படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு +2 முடிச்ச உடனே IAS ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டிகிரி மட்டும் பண்ணுவாங்க. அது நல்ல ஐடியா தான், இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோட பண்ணும்போது உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் வேற லெவல்ல இருக்கும். ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் IAS எழுதுறவங்களால எல்லாரும் செலக்ட் ஆக முடியாது. நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. உங்களால முடியாதுன்னு கிடையாது, இன்டர்வியூ போர்டு வரைக்கும் நீங்க போனோம். நிறைய பேர் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடுவாங்க, ஆனா இன்டர்வியூ போர்டுங்கிறது ஜட்ஜ்மெண்ட், அங்க ரிஜெக்ட் ஆயிடுவாங்க, திருப்பி பிலிம்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் கையில இருந்ததுன்னா, CAஓ CMAஓ CSஓ லாவோ உங்க கையில இருந்ததுன்னா, அது செலக்ட் ஆகாட்டி கூட
திருப்பி வந்து உங்களால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த பேக்கப் பிளான் இருக்கிறதுனாலயே நீங்க செலக்ட் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா பயம் இல்லாம படிப்பீங்க. ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஐடியா. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே கூட உங்களால ஐஏஎஸ் படிக்க முடியும். மார்னிங் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு மத்தியானம் போய் ஐஏஎஸ் படிக்க முடியும். ஏன்னா உங்க டைம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ப்ரொஃபஷனலா இருந்தீங்கன்னா. ஆனா பிகாம் பண்ணிட்டோ ஜஸ்ட் பிகாம் ஓட பண்றது நல்ல ஐடியா, டிகிரியோட பண்றது நல்ல ஐடியா. பட் இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோட சேர்த்து பண்றது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட், என்னோட பேட்ச்மேட், ஹர் நேம் இஸ் ஜே ஸ்னேகஜான்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் ப்ரௌஸ் பண்ணுங்க. she completed her CA in first attempt. நான் முதல்ல என்னோட ஜே ஸ்னேகஜா அவங்க கிட்ட நான் பேசும் பொழுது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சிஏ படிக்கும் போதே நான் சிஏ ஜஸ்ட் படிக்கிறேன், என்னோட அல்டிமேட் ஆம்பிஷன் வந்து ஐஏஎஸ் தான் ஆகணும்னு இருக்குன்னு she communicated. அதுக்கப்புறம் she completed CA. After completing CA, she prepared for UPSC. being a CA, ஜெனரலா CA ஆனோன்னு என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரும் சம்பளம் கிடைக்குதுன்னு வேலைக்கு போயிடுவோம்ல. ஆனா அதை எடுத்துக்காம she prepared for UPSC. பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சில ஆல் இந்தியா ரேங்க் 133 வாங்கினாங்க. ஆல் இந்தியா ரேங்க் 133 வாங்கினாங்க. அவங்க ஐஏஎஸும் போலாம், ஐஎஃப்எஸும் போலாம், ஐஆர்எஸும் போலாம். அவங்க எடுத்த சாய்ஸ் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ். இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் முதல் ஃபர்ஸ்ட் சிஏ இன் த கண்ட்ரி டு என்டர் ஐஎஃப்எஸ். ஃபர்ஸ்ட் சிஏ இன் த கண்ட்ரி டு என்டர். அதுலயும் உமனா சிஏவா இருந்துகிட்டு ஐஎஃப்எஸ். She is a great inspiration. In fact, she is the daughter of the Erstwhile Council member, Mr. J. Venkateshwarlu, Mr. Sundaram's friend. So, என்னோட request வந்து once நீங்க வந்து ஜே ஸ்னேகஜாவை கூப்பிட்டு யூபிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம்க்கு அட்ரஸ் பண்ணும்போது, I understand a member of the Institute of Chartered Accountants of India with a clear career in mind, with the guidance of the mentors, has gone to the highest civil service position in the country, and she was posted in China. ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா, ஒரு நாள் I was just asking, what language do you speak in China? She started already speaking Mandarin. அப்ப மேண்ட்ரின் எதுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்ட பொழுது, ஃபியூச்சர்ல மேண்ட்ரின் தான் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இருக்க போகுது, அதனால இப்பயே நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி. அப்போ சிஏ பிளஸ் ஐஎஃப்எஸ் இருக்கிறதுனால ட்ரேட் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ், WTO மேட்டர்ஸ், இந்த மேட்டர்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும். அப்போ நீங்க ஒரு சிஏவா ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, ஐஎஃப்எஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, ஐஆர்எஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் கண்டிப்பா டிஃபரெண்டா இருக்கும். பர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருப்பீங்க. I'll give a classic example of one more person in Indian government. Dr. TV Somnathan, the present finance secretary of the Ministry of Finance, Government of India. He's my very good friend. அவரை எப்ப டெல்லி போனா நான் சந்திப்பேன். இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடுல அவர் ஜிஎஸ்டி கமிஷனரா இருந்தார் 2018. is Dr. TV Somnathan. He was a joint secretary to the Prime Minister's office. Ippo he is the finance secretary of the Ministry of Finance, Government of India. Outstanding bureaucrat. Avaru CA, London CIMA, ACCA, economics graduate, இப்ப finance secretary இருக்காரு. and அவருடைய perspective of understanding, நான் உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட பேசும்போது அவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் எக்ஸப்ஷனல் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங். வித்தின் 5 minutes ஒரு இஷ்யூ புரிஞ்சுப்பார். இதே ஒரு நார்மல் டிகிரி ஹோல்டர் ஒரு பியூரோக்ராட் ஆனாங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸை கத்துப்பாங்க. ஆனா நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் உங்களுக்கு இல்லைன்னா, ஏன்னா பியூரோக்ராட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாள் அனிமல் ஹஸ்பண்டரி இருப்பாங்க, அப்புறம் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஆவாங்க, ஒரு நாள் திருப்பி ஜிஎஸ்டி வருவாங்க. அப்போ அந்த அனலிட்டிக்கல் மைண்ட் தேவைப்படுது. அப்போ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் பாலுசுவாமி சார் என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு வரும்பொழுது பேசிட்டு இருந்தார். KPRIAS ஒரு வச்சிருக்கீங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஐ திங்க் அந்த KPRIAS இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான்.
அந்த ஐஏஎஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இன்ஸ்டிடியூட்டும் வந்து ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐஏஎஸ் ஆகணும், நீங்க ஐஆர்எஸ் ஆகணும். ஏன்னா மெம்பர்ஸ் வந்து மெம்பர்ஸாவே இருக்கணும்னு நாங்க நினைக்கல. இன்ஸ்டிடியூட்ல மெம்பர்ஸ் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆகணும்ன்றதான் அவங்களோட கேப்பபிலிட்டிக்கு. இன்ஃபேக்ட் நார்மல் பரதநாட்டியம் டான்சரை பரதநாட்டியம் டான்சர்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் கல்னரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து கல்னரி எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் சிங்கர்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவரே ஒரு சிஏவா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப கௌதம் பரத்வாஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷாக்கா ஹரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நேத்து பார்த்தேன் சென்னை ஏர்போர்ட்ல தாஜ் அந்த ஏர்போர்ட் போகும்போது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பட் குலினரி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்ப சிஏவா நீங்க பரதநாட்டியம் டான்ஸரா இருந்தா அது தனி ரெஸ்பெக்ட். அது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அந்த ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் லைக் சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தைரியத்தை கொடுக்கும். சிஏபா ஆனா பெஸ்ட் பரதநாட்டியம் டான்சர், சிஏபா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மியூசிஷியன், சிஏபா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பியூரோக்ராட், சிஏபா அந்த பிளஸ் ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆறாங்க. ஆனா ஒரு சில பேர் இந்த சொசைட்டில ரெகக்னைஸ் ஆறாங்க. ஏன் ஆறாங்க? பிகாஸ் அவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் போடுறாங்க. நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா உட பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் TN மனோகரன் அவர்கள், he got the highest civilian award, Padma Shri award. அவர் பாத்தீங்கன்னாக்க சிஏவா இருந்துட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்டா அவர் வந்து இன்ஸ்டிடியூட் பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. ஆனதுக்கு அப்புறம் சத்தியம் ஸ்கேம் நடக்குது, அதை ரிகவர் பண்ற டீம்ல சேர்மனா இருக்காரு. ரிகவர் பண்றாரு, கவர்மெண்ட் பத்மஸ்ரீ அவார்ட் கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிஏ டு பிகம் a பத்மஸ்ரீ. அதுக்கப்புறம் கனரா பேங்க் சேர்மன் ஆகுறாரு, IDBI சேர்மன் ஆகுறாரு. இன்னி வரைக்கும் இஸ் ரிலவென்ட் இன் தி ஃபைனான்சியல் செக்டர். இது the plus factor of CA, but plus factor is the exceptional qualities of professional excellence. இந்த மாதிரி பல ரோல் மாடல் என்னால கொடுக்க முடியும். நான் யுகாண்டா போனப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட சந்திச்சார், பொத்தாலா ரமேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட சந்திச்சேன். அங்க யுகாண்டால போய் அட்ரஸ் பண்ண போயிருந்தேன் இந்தியன் பிசினஸ் போரம்ல. அங்க இன்னைக்கு காலையில கூட சொன்னேன், மிஸ்டர் பொத்தா ரமேஷ் கிட்ட சொன்ன, உங்களை பத்தி சொல்ல போறேன், கேன் ஐ சே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன் சொல்லுங்க சத்யகுமார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அவர் இந்தியால இருந்து சிஏ முடிச்சுட்டு யுகாண்டால போய் ஒரு கம்பெனில அக்கௌண்டன்டா ஜாயின் பண்ணாரு. அங்க இருக்க பிசினஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு யுகாண்டால 800 people ஒர்க் பண்ற ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி, crores of turnover இருக்க ஃபார்மா கம்பெனியை ஓன் பண்றாரு. யுகாண்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு டைரக்டா பிரசிடென்ட் கிட்ட ஆக்சஸ் இருக்கு அவர்கிட்ட. அவர் படிச்சது ஒரு கிராமத்துல. இது வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். இந்த மாதிரியான இன்ஸ்பிரேஷன் குளோபல் பிசினஸ் உங்களால நடத்த முடியும். The mind of a chartered accountant, mind of a professional is very very important. Don't. Swami Vivekananda சொல்லுவார், very important, which always strikes me. Expansion is life, contraction is death அப்படின்னுவார். Expansion is life, contraction is death அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா சிஏ முடிச்சோன்னா அதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல, அது கிடையாது. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம், நம்மளுடைய ஸ்வதர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்வதர்மன்னா நம்மளுடைய ரியல் நேச்சருக்கு அது யூஸ் ஆகுதான்றது இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will become excellent in that profession. Excellent. You reach a pinnacle in that profession. Take for example Nani Palkiwala. Nani Palkiwalaங்கிற ஒரு அட்வொகேட், அவரை போய் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க. He is an authority on the Constitution of India. அவர் பட்ஜெட் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா இந்தியன் கவர்மெண்டே அவர் என்ன கமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க பாம்பே ஸ்டேடியம்ல. அப்படி ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் ப்ரொஃபஷனல். அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா கோர்ட் ரூம் ஜீனியஸ்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. அதோட லைஃப் ஹிஸ்டரியில போய் பாத்தீங்கன்னா நானி பல்கிவாலா ஆக்சுவலா ஒரு காலேஜ்ல இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரா ஆக வேண்டியவர். அவருக்கு ஸ்டாமரிங் இருந்தது, அவருக்கு பேச முடியாது கண்டினியூஸா. அதுக்காக என்ன பண்ணுவார்னா பாம்பேல மெரைன் டிரைவ்ல ஓடுவார் அந்த காத்துல, சோ தட் அந்த எனர்ஜி வந்து நல்லா பேச முடியும்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு அந்த காலேஜ்ல செலக்ட் ஆகாம போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் லா கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் மும்பைல படிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட ரியல் நேச்சரை தெரிஞ்சுக்கிறாரு. and he became icon in the legal profession. Nani Palkiwala is the hallmark of success of the I would say is a child of the Indian Constitution who transformed the ideas in India post independence. My dear friends, நான் எதுக்காக இதை நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா உங்களுக்கு வரி உறுத்துறேன்னா,
the program of 2,300 kids plus many students watching across the nation and YouTube, கோயம்புத்தூர்ல எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம். நம்ம லைவா பேசுறது எதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா, சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி பத்தி மட்டுமே ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக கிடையாது. உங்களுடைய ரியல் நேச்சரை நீங்க எடுத்திருக்க குரூப் காமர்ஸ் வழியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஏன்னா இனிமே நீங்க சயின்ஸ் போக முடியாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்ப இங்க நீங்க இருக்கீங்கன்னா இதுக்குள்ள என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு வாட்டியும் அந்த ஆப்ஷன்ஸை செக் பண்ணும். இதுல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் பார்ட் which I wanted to deal, if I have time. The last part which I wanted to deal, இன்னைக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல before that, last part is about the economics. Less spoken in the nation. Less spoken in the nation is the course called economics. By the way, the most important course is economics. இன்னைக்கு நீங்க ஜிஎஸ்டி வரி போடுறதா இருக்கட்டும், வரி போடுறாங்க, வரி போடுறது முன்னாடி எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து தான் போடுவாங்க. இன்னைக்கு கொண்டு வர ரிஃபார்ம்ஸா இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதோட எக்கனாமிக் இம்பாக்ட், கேஸ் விலை ஏறுது, அது ஏறுனா உங்க ஜிடிபி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், உங்களுடைய ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், அதோட இம்ப்ளிகேஷன் வேல்யூ செயின்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ற ஒரு கோர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ். மேக்ரோ, மைக்ரோ அண்ட் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து நீங்க +2 முடிச்சு கூட பண்ண முடியும். டைரக்டா நீங்க யூனிவர்சிட்டிலயும் பண்ண முடியும். இல்ல இன்டகிரேஷன் கோர்சஸ் வருது, 5 வருஷம் இன்டகிரேஷன் கோர்சஸ் இருக்கு. நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எழுதி உங்களால 5 வருஷம் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ்க்கு டைரக்டா போக முடியும். அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்டா நீங்க லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் கூட படிக்க முடியும். எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அகைன் a global career. ஆப்பிரிக்கா இருந்தாலும் எக்கனாமிக்ஸ் வேணும், யூனிவர்சிட்டியா இருந்தாலும் எக்கனாமிக்ஸ் வேணும், யூனிவர்சிட்டியா இருந்தாலும் எக்கனாமிக்ஸ் வேணும். அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் is such a wonderful career option if you are interested. நான் வந்து +1 +2 படிக்கும்போது எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் பிடிக்காது ஆக்சுவலா. ஏன்னா யாரோ சொன்ன டெஃபினிஷன்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கணும்? யாரோ 2 பேர், ஆடம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல், அவங்க ஒரு வெல்த் டெஃபினிஷன், வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் 2 கொடுத்துருக்காங்க. வெல்த்னா என்ன? என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வரது தான் வெல்த். வெல்ஃபேர்னா என்ன? எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறது தான் வெல்ஃபேர். அவரு போட்டு குழப்புவாரு. யாரு? ஆடம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல். இந்த ஆடம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் இதோட விட மாட்டாங்க உங்களை. பிகாம்ல வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் சிஏல வருவாங்க. ஏன் நீங்க எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சாலும் திருப்பி ஆடம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல். அவங்க ஃபேஸ் கூட நமக்கு நான் யாரா அவங்க? எந்த ஊருக்காரங்க? கேட்டு பாருங்க, எந்த ஊருக்காரங்க? அவங்கள தவிர வேற யாருமே வெல்ஃபேர் வெல்த் டெஃபினிஷன் கொடுக்கவே இல்லையா? திருக்குறள்ல ஆல்ரெடி இருக்கு, ஆனா அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதே இல்ல. அவங்க கொடுத்த ஒரு டெஃபினிஷன் வச்சு திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டு இருக்கோம். திருக்குறள்ல பல எக்கனாமிக் ஐடியாஸ் இருக்கு, ஆனா அதை நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு டீப்பா ஆடம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல், நீங்க ஆடம் ஸ்மித், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் சொன்ன உடனே எல்லாரும் வெளிச்சுக்கிறீங்க. ஆனா திருக்குறள் இது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் விஷயம் தெரியாது யாருக்கும். ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இதை எடுக்கும்போது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. யாரோ சொன்ன டெஃபினிஷன்லாம் எவன் படிப்பான்? எங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாறணும். அப்ப சாய்ஸ் என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் இருந்தது. இப்ப இல்ல, இப்ப வந்து மேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நினைக்கிறேன். அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தது. எங்க அப்பா சொன்னாரு, நீ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போனா வீட்டுக்கே வராதுன்ட்டு. சரி, அம்மா சொன்னாங்க சாப்பாடு போட 2மே தேவையில்லை, சரின்னு சொல்லிட்டு எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆக்சுவலா நேத்து ஒரு ஹியரிங் நடக்குது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பிரிமைசஸ்ல. டிஎன்பிஏடி கோர்ட்னு ஒன்று இருக்கு, தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டெபாசிட்டர்ஸ் ஆக்ட். அதாவது இந்த டெபாசிட்டர் இஷ்யூஸ்லாம் நடக்கும்போது அந்த ஆர்குமெண்ட் 2.5 hours நான் ஆர்கியூ பண்றேன். காலையில 11 மணில இருந்து 1 மணி வரைக்கும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஜூனியர்ஸ் நிக்கிறாங்க, தண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, பேப்பர் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. நடுவில் ஒரு 1/2 hour ஆர்கியூ பண்ணும்போது எங்க அப்பாவோட ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு திடீர்னு நேத்து. அப்போ அங்க கோர்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எக்கனாமிக்ஸ் ஆங்கிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டெபாசிட்டர்ஸ் இஷ்யூ எப்படிலாம் டாமினோ எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபெக்ட் பத்தி. அதாவது ஒரு பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற அடுத்த பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஃபெயிலியர் ஆகும்.
இது வந்து டாமினோ எஃபெக்ட். அதனால நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன், நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அங்க எதுக்கு அதை சொல்றீங்க சார், கேஸுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நான் என்ன சொல்றேன், ஃபெயிலியர் ஆகாத பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மேலேயே அஃபென்ஸ் இருக்க மாதிரி எஃப்ஐஆர் போட்டா அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டானா பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாதா? அவன் மக்கள் நம்பிக்கை போயிடுதா? அப்போ பக்கத்துல இருக்க பேங்க பணத்தை எடுத்துருவான். கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? அப்போ அந்த எஃபெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது போலீஸ்ன்னு சொல்றேன். அதுக்கு ஒரு ½ hour எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஜட்ஜ் வந்து அழகா எழுதிக்கிறார். அப்போ ஆக்சுவலி எமோஷனலா இருந்தது எங்க அப்பாவை நினைச்சு. ஏன்னா அவர் சொன்னார், ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் படிடா, ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொன்னார். எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு பல விவாதங்கள்ல, டெலிவிஷன் சேனல்ல, டைம்ஸ் நவுல என்ன இன்டர்வியூ பண்ணும்போது சரி, ரிபப்ளிக் அர்னாப் கோஸ்வாமி பல முறை என்ன இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காரு. நேஷனல் சேனல்ஸ்ல, தமிழ்நாடு சேனல்ஸ்ல, மீடியால வந்து என்னுடைய டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டே எக்கனாமிக்ஸ். பட்ஜெட் வருதுனாக்கா என்னோட டைம் இஸ் பிளாக்டு ஃபார் 1 month. டைம் இஸ் பிளாக் ஃபார் 1 month. 1 month ஃபுல்லா பட்ஜெட் ஃபுல்லா எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் நான் தான் பண்றேன் இன்னைக்கு. அன்னைக்கு நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் எடுத்திருந்தேன்னா முடியாதுன்னு சொல்ல வரல, அதை வச்சு தான் செஞ்சிருப்பேன். பட் கோர் ஏரியா எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. எக்கனாமிக்ஸ் நல்லா வருவேன்னு எங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால நேத்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். அப்போ எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பேசிக் திங், லாக்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் சரி. இந்த மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் கிரேட் கெரியர் ஆப்ஷன் இருக்கு. அகடமிஷியனாவும் நீங்க இருக்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படிங்கிற சிஏஏ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர், அதுக்கப்புறம் வந்து அனந்த நாகேஸ்வரன், அவங்களோட நான் இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பாலு சார் தெரியும் how close I am to the present economist in the country. சஞ்சீவ் சன்யல் அப்படின்னு ஒருத்தர். அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ராஜகுமார் நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், வைஸ் சேர்மன். I almost interact with him on a daily basis. He's, by the way, he's a vice chairman of National Institution for Transforming India. He used to consult me on nutrition program to be brought in India. நான் ஒரு சிஏ, நான் ஒரு லாயர், சிஏ வந்து லாயரா இருக்கேன். என்ன ஏன் நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் கன்சல்ட் பண்றாரு? நோட் கேட்பாரு. ஏன்னா அந்த அனாலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் பென்ட் ஆஃப் மைண்ட் has taken me to the national level along with my profession. He has come to our college, KPR க்கு வந்திருக்காரு. இப்போ ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு வைஸ் சேர்மன்ல இருந்து. One more person has got appointed. So considering it, economics you can make a mark by being a consultant to the company and to many of the consulting organization. It's a huge opportunity இருக்கு. ஆனா எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இண்டிபெண்டன்ட்டா ப்ரொஃபஷனா இருக்க முடியாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒண்ணு நீங்க அகாடமிஷனா இருக்கலாம், இல்ல பாலிசி பாடியில நீங்க எக்கானமிஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் லைக் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம், IMF, இன்டர்நேஷனல் பாடிஸ், பேங்க்ஸ், அதுல இருக்கலாம். ஆனா எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஆர்டினரியா இருந்தீங்கன்னா ஒரு கிளர்க் மாதிரி தான் இருப்பீங்க. ஆனா நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணி நீங்க அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸை ரீட் பண்ற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, இன்னைக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் அனலைஸ்ட், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா you can go places in corporate India and in the corporate world around the continents. My dear friends, இந்த மாதிரியான பல கெரியர் ஆப்ஷன் காமர்ஸ்க்கு இருக்கு. நீங்களாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ஒரு டிகிரி மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. And I'm very happy to say institute has chosen a right venue where this is always kept in mind whenever the principal of the college. In fact, Mr. Rajesh என்கிட்ட பேசும்போது கூட, CA ராஜேஷ் அவர்கள் என்கிட்ட பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தார், சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி கெரியர் கவுன்சிலிங் CCC ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூட்டோட விஷன் ஒரு குழந்தைக்கும் காமர்ஸ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய என்ன மாதிரியான கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் போக முடியும், குளோபலா எப்படி போக முடியுங்கிறத எடுத்துக்காட்ட நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார் ராஜேஷ். அவர் பல வருஷமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அசோசியேட் ஆயிருக்காரு, 13 வருஷமா கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு கெரியர் டிசைனை உங்களால பண்ணிக்க முடியும். சரி சார், இப்போ நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ எனக்கு குழப்பமா இருக்கு. லாஸ்ட் பார்ட், CA எடுக்கிறதா, CMA எடுக்கிறதா, CS எடுக்கிறதா, லா எல்லாமே எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கே. ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க என்னைக்கு சயின்ஸை க்ளோஸ் பண்ணீங்களோ டாக்டர் ஆப்ஷன், இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணீங்க, அப்பதான் நீங்க ஒன்னு எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன்னு க்ளோஸ் பண்ணி எடுக்கலாம், ஆனா இன்னொன்னும் பண்ணலாம். Take me as an example. CA, CMA, CS முடிச்ச அப்புறம் I was in a big four.
அதுக்கப்புறம் ஐ டிசைடட் ஓகே என்னோட ரியல் நேச்சர் ஐ தாட் அண்ட் ஐ குட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ am meant for court room practice. நிறைய பேர் எனக்கு வலியுறுத்தினாங்க. லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஐ கம்ப்ளீட் மை மாஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஜிந்தால் லா யூனிவர்சிட்டி. நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ சிஏ படிச்சிருக்க அதுவே நல்லா ஏர்ன் பண்றியேன்னு. ஏர்ன் பண்ணலாம், ஆனா எனக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்குல்ல, எனக்குன்னு ஒரு விஷயம் நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணும்போது சிஏவை மெம்பர் நான் பிராக்டிஸை சரண்டர் பண்ணிட்டு லாக்கு வரேன். பண்ணிட்டு இன்னைக்கு எவ்ரி டே ஐ என்ஜாய் மை ப்ரொஃபஷன். எனக்கு ஆர்கியூ பண்ண பிடிக்கும், பேச பிடிக்கும், அனலைஸ் பண்ண பிடிக்கும், புது லாஸ் தெரிஞ்சுக்க பிடிக்கும். அப்ப அது எது பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில வருடங்கள் ஆகும். அப்போ நீங்க இருக்கிறத விட்டுட்டு அதுக்கு மாற தயாரா இருக்கணும். இருக்கிறத விட்டுட்டு மாற தயாரா இருக்கணும். எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு ரீஇன்வென்ட் யுவர் செல்ஃப். இன்ஃபேக்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு நல்ல மென்டர் எனக்கு. அப்பதான் எப்போ சந்திக்கும் பொழுதும் அவர் பேசுவார். அப்போ எவ்ரி டைம் வை ஆல்மோஸ்ட் 47 years ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இஸ் ரிலவென்ட் ஈவன் டுடே. அவர் படம் வருதுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், ஒரு இது இருக்கு. ஏன் நிறைய ஆக்டர் வந்து 42 வருஷம் 46 வருஷம் இருக்கிற ஆக்டரே இல்லையே. ஏன் அவருக்கு மட்டும் அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சார் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டியும் அவரை ரீஇன்வென்ட் பண்ணுவாரு. அது டென்ட் கொட்டாயில இருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐமேக்ஸ் ஸ்கிரீன் வரைக்கும் ஒரு ரீஇன்வென்ட் பண்ணிருக்காரு. உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கெரியரும் அப்படிதான். நான் சிஏ முடிச்சிட்டேன். ஐ ரெகக்னைஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் CA Ramaswamy sir, our past president of the Institute of Chartered. Welcome you, sir. A dynamic chartered accountant from Coimbatore. And I recognize the presence of CA Rajesh, who is the chairman of the Career Counseling Committee. It's an honor to have both of you today. Thank you so much, sir. So, continuing the session, ஒரு வாட்டி ரீஇன்வென்ட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆர் எனி ப்ரொஃபஷனல் who reinvents. ஏன் டாக்டர் கூட எடுத்துக்கோங்க. அதே டாக்டர் அதே ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தா அங்கேயே தான் இருக்கணும். புது பயோமெடிக்கல் டிவைஸ் வந்திருக்கு, புது டயக்னோஸ்டிக் டிவைஸ் வந்திருக்கு. அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவரோட பெஸ்ட் டாக்டரா இன்னைக்கு இருக்க முடியும். எல்லா துறையிலுமே ரீஇன்வென்ஷன், இனோவேஷன். இன்ஃபேக்ட் ஐ saw epicenter of innovation and அப்படின்னு போட்டிருந்தது KPR இன்ஸ்டிடியூஷன். சோ நீங்க ஒரு epicenter of reinvention இருக்கணும். ஒரு டென்ட் செட் பண்ணணும். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க, அதே மாதிரி தான் நான் இருப்பேன்னு சொன்னாக்க you will be ordinary. when you will called extraordinary, எல்லாரும் பண்ணதையே பண்ணிட்டு அங்கிருந்து பிளஸ் எடுத்துட்டு போறீங்க பாத்தீங்களா. எல்லாரும் ஆக்டர் தான். ஆனா மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் 47 வருஷம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில is remaining on the top is because the one quality of hard work plus reinvention of his ideas, staying relevant to the masses. அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷன் கூட இன்னைக்கு சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ஸ் இருக்கு, டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது, ஆக்மெண்டேஷன் இருக்கு, ரொபாட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் நடக்குது, காக்னிட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் வருது, புது லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வருது. அந்த enthusiasm-ஓட you should start learning and keeping updated. You should keep yourself updated. In fact, last but not the least, many people CA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரியல் லேர்னிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய CA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா CA எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, புத்தகத்துல இருக்கிறது தப்போ ரைட்டோ மார்க் வந்துடும். 40 50 எடுத்தா பாஸ். பட் கிளைண்ட் உங்களுக்கு தேடி வராங்க. ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், இன்னைக்கு கிளைண்ட் வந்து உங்களோட நாலேஜ் அதிகமா இருந்ததுன்னா நீங்க அவங்க சொல்யூஷனே தர வேணாம், அவங்க சொல்யூஷன் கொடுத்துருவாங்க. அப்ப ஒரு கிளைண்ட் வராங்கன்னு சொன்னாக்க, ஒரு ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைக்கு வராரு, அவருக்கு ஒரு அரெஸ்டுக்கு சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காரு, செக்ஷன் 70 படி கொடுத்துருக்காங்க, டெக்னிக்கலாவே வரனே. அவர் உங்ககிட்ட வராருன்னா அப்படின்னா என்ன நீங்க கேட்க கூடாது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி டேபிள் வச்சிருக்கணும். அப்பதான் உங்ககிட்ட அசைன்மெண்ட் வரும், நீங்க ப்ரொஃபஷனலா இருக்க முடியும். ஏன்னா அடுத்த ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட போயிடும். அதே மாதிரிதான் கார்பரேட்லயும் ஒரு டைனமிக் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த செஷன். சோ அதனால as a commerce student,
I have given you all the career options available and the global perspectives to transform. Sir, CA முடிச்சிட்டு ப்ரொஃபஸரா இருக்க முடியுமா? பாசிபிளா? அதுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் வந்து டாக்டர் ஸ்ரீகாந்த் தத்தார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் ஹார்வர்டுடைய பிசினஸ் ஸ்கூலுடைய டீனா இருக்காரு. இப்போ ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூலுடைய டீன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட். ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூலுடைய டீன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஃப்ரம் இந்தியா who did MBA from US. அவர் தான் இன்னைக்கு வந்து ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூலுடைய டீனா இருக்காரு. ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்காரு. அகாடமிக்ஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு. கன்சல்டிங்கும் பண்ணிருக்காரு பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன். அதனால if you are planning, if you are in commerce, sky is the limit, but you have to design your career. You have to design your career. You have to reinvent your career. You have to be relevant for the times. Only then you can make a mark in your career, and then you really enjoy your contribution to the society. எவ்வளோ நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்களோ உங்க நாலேஜோ உங்க சர்வீஸ் வச்சு அவ்வளோ அபண்டன்ஸ் உங்களுக்கு பணமோ செல்வமோ எல்லாமே மரியாதையும் சேர்ந்து வரும். அப்போ கான்ட்ரிபியூட்டரா இருங்க. உங்க எஜுகேஷன் வச்சு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. எவ்வளவு விஷயம் செய்ய முடியும்னு பாருங்க எஜுகேஷனை வச்சு. அதனாலதான் அந்த படிப்பே தேவை உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் டிகிரி ஒரு பேப்பர்ல இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை வச்சு என்ன பண்றோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ எம் வெரி ஷூர். Thank you, sir, for your wonderful speech. என்ன பேசுறது தெரியல. क्वेश्चन எடுத்துக்கலாமா? क्वेश्चन எடுத்துக்கலாமா? So and question answer session வந்து எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க. The mics will be distributed and you can raise your question and address your question. Let us have an interactive session. Before that, teachers, commerce teachers can raise questions, and as you raise questions, I will answer to each and every student for all your queries that you have. So the mics can be passed if the mics are there. Questions? Questions இருக்கா? கை தூக்குங்க, மைக் வரும். Questions. Students can ask your questions. Teachers can volunteer. Yes, அங்க மைக். Teachers can ask the question. Questions? Good morning, sir. Deepika from KVM HSS. Yeah. Sir, difference between ACCA and CA. Okay. So, what's your name? Deepika. Divya. Deepika, sir. Deepa. Okay. So, she's asking a question. என்ன கேக்குறாங்கன்னா, CA க்கும் ACCA க்கும் இருக்க difference. CA வந்து is a qualification, recognition provided by Institute of Chartered Accountants of India under the Statutory Act of the Parliament. ACCA வந்து UK qualification. CA நீங்க பண்ணாதான் இந்தியால உங்களால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். நீங்க இந்தியால கோயம்புத்தூர்ல நீங்க CA firm ஓபன் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க ACCA இருந்தா உங்களால பண்ண முடியாது. CA இருந்தாதான் உங்களால பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் CA முடிச்சீங்கன்னா அந்த ACCA இன்ஸ்டிடியூட், CA இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லல, ACCA இன்ஸ்டிடியூட் என்ன சொல்றாங்கன்னா பல பேப்பர் வந்து நீங்க எழுத வேணாம் ACCA ல. அப்போ CA எவ்வளவு வேல்யூபிளா இருந்தா ACCA பேப்பர்ஸ் எழுத வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப CA
பேப்பர்ஸ் தான் toughest paper, highly valued course across the world. அந்த CA கோர்ஸ் முடிக்கும் போது நீங்க இந்தியாவிலும் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும், இந்தியன் கார்ப்பரேட்ஸும் ஜாயின் பண்ண முடியும், மிடில் ஈஸ்ட் போக முடியும், யூகே அங்கெல்லாம் கூட போய் ஒர்க் பண்ண முடியும். பட் ACCAங்கிறது வந்து லிமிட்டெட் ஸ்கோப் தான் இந்தியால, ஒரு கார்ப்பரேட்ல மட்டும் தான் வேலை பண்ண முடியும். அதனால CA is the most valuable course as compared to any other foreign qualification. 2, இன்னைக்கு நீங்க மெம்பர் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூட்டா இருந்தீங்கன்னா, CA இன்ஸ்டிடியூட் மெம்பரா இருந்தீங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியாவுடைய சிபிஏ இருக்குல்ல ஆஸ்திரேலியா, அதுக்கு ஒரே ஒரு பேப்பர் பிசினஸ் எதிக்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு, அது எழுதுனா போதும் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா மெம்பர் ஆயிடுவீங்க சிபிஏ ஆஸ்திரேலியாக்கு. அதே மாதிரி சிபிஏ யுகாண்டா, நியூசிலாந்து, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நீங்க சிஏவா இருந்தீங்கன்னா நிறைய பேப்பர்ஸ் எழுதவே வேணாம், ஒரே பேப்பர் எழுதி ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கேன் பிகம் த மெம்பர். அப்போ சிஏ எவ்வளவு வேல்யூபிளா இருந்தா அந்த மாதிரியான ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும். So that's the answer. So CA is more valuable, CA is more recognized and relevant in India and around the world compared to any other course as per your choice. If you want to do that course after CA, நீங்க foreign qualification எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூஸ் ஆகும். Thank you, sir. Next question. So I would like to raise my question. So I would like to complete my CA, and then I thought I have an idea of being an entrepreneur. So how is it on your point? What do you want to do? So I would like to complete my CA and then be an entrepreneur. So how is it on your point BA of view? constitutional? CA and then being an entrepreneur. I'm not able to hear. Echo. I'm first completing my CA and then I have an idea of being an entrepreneur. I'm not able to understand. Entrepreneur. Okay. In fact, CA Institute always inspired members to do differently, members to do different things. Just the way MBAs are given impetus to do entrepreneurship, there are many CAs in the country who have become highly successful entrepreneur. Take for example Rakesh Junjunwala, who recently got demised. Our pathina is a CA, but he is an investment expert. So considering it, CA is the right course to become an entrepreneur. In fact, CAs are the right people to become an entrepreneur because they know laws and regulations, compliance and accounting. So nothing will go wrong in business and they know how to tap a finance also. So by you taking CA, definitely you can become an entrepreneur. There are many entrepreneurs already in Coimbatore who are chartered accountants but ventured into different businesses. Even around the country, many chartered accountants are there. You can look at, for example, NDTV Pranoy Roy. He's a chartered accountant. HSBC Nainalal Gidwai is a chairman of the HSBC. She is a chartered accountant. I can give multiple examples where chartered accountants, Imami chairman is a chartered accountant. So many people have become entrepreneurs. The purpose of CA course is just not practice or going to industry, but also to become an entrepreneur. Also to become an entrepreneur. In fact, by you practicing as a CA itself is an entrepreneurship, because you have to attract clients, do services for them, bill for them, ensure that your risk management strategies are followed. So considering it, you being a CA, you are a right person to become an entrepreneur. Next question. Hello, sir. I am Kaniska from ARC Matriculation Higher Secondary School. Sir, I have one doubt. இப்போ வந்து நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு எனக்கு ஆசை. அட் த சேம் டைம் வந்து நான் பிபிஏ ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை. இந்த ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா பண்ண முடியுமாங்க சார்? ஆக்சுவலா எக்கோ கேக்குது, பட் பரவாயில்ல. நீங்க ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஆசை, என்ன படிக்கணும் ஆசைப்படுறீங்க? பிபிஏ ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். பிபிஏ ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். பிபி அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னீங்க? ஏர்லைன். ஏர்லைன் சார். ஏர்லைன். எஸ் சார். ஆனா ஐஏஎஸ் ஆகணுமா? எஸ் சார். சரி, முடியாதுன்னு இல்ல. We can definitely design that career also. Yes sir. There are people from, see, with respect to IAS, one thing, whether you are whether you want to work in airline, whether you want to work in a captain of a ship, whether you want to be a CA and do IAS, listen please.
Listen. Your ambition is right. Yes, sir. For IAS, only one condition. You need to have a UG degree. Yes, sir. You do in economics or you do in airline, you do in engineering, doesn't matter. Moment you complete your UG, you are supposed to write prelims. After writing prelims, you have to write mains. After writing mains, you have to appear before the interview board. And then your service is allotted. The service is not as per your wish. The service is as per the cumulative effort from the prelims to interview board. So, appo, நீங்க IAS ஆகுன்ற ambition correct தான். நீங்க சொல்ற கோர்ஸ் நீங்க எடுத்து பண்ண முடியும். பட் அதுதான் பண்ணிட்டு நீங்க IAS ஆகணுமான்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே இல்ல நான் IAS ஆவறதா ஆம்பிஷன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு IAS பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அது நான் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இருந்ததுன்னா IAS ஆகிறது மல்டிபிள் 360 டிகிரி ஃபேக்டர்ஸ்ல ஒரு 10 ஃபேக்டர் மட்டும் தான் உங்க கையில இருக்கு. மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே என்விரான்மெண்ட் அந்த டைம்ல எழுதும்போது இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டி. அப்போ கிடைக்காம போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க வேலைக்கு போகாம உங்க சொந்த கால நிக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷன் வேணும். அதுக்கு CA, CMA, CS, லா இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இல்ல டாக்டர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா, அப்போ அது கிடைக்காட்டி கூட திருப்பி இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வர முடியும். அதனால நீங்க ஏர்லைன் பண்ணிட்டு பண்றது ஓகே, பட் டைம் நீங்க எப்படி படிப்பீங்க இதெல்லாம் யோசிக்கணும். இல்ல சார் நான் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க இன்னைக்கு ஏழை மாணவர்கள் டீ கடையில வேலை பண்ணிட்டு கூட IAS ஆன குழந்தைங்க எனக்கு தெரியும். டீ கடையில ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட CA ஆன குழந்தைங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் எக்ஸப்ஷனலா ஒர்க் பண்றாங்க அவங்க. அப்ப நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது ஒரு டஃப் சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நீங்க பிளான் பண்ணணும். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு IAS இம்பார்ட்டன்ட்டா ஏர்லைன் மோட் இம்பார்ட்டன்ட்டா டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். Okay. Wonderful question. Thank you, sir. Good morning, sir. Yeah. Sir, I'm Sahai Angel from GRD CPF. My question is, why income tax is called complicated? Okay, income tax is complicated Yes, sir. because people are not paying. So they wanted to see, listen, jokes apart. See, Indian government wants revenue. People are hesitant to pay tax. It's my personal opinion, hesitant. Because the benefit of paying the tax, they are not able to see visibly. நான் டாக்ஸ் பே பண்றேன், எனக்கு ரோடு போடுறாங்களா எனக்கு தெரியல, எனக்கு தேவையான வசதிகள் இந்த நாட்டுல வருதான்னு தெரியல. அதனால எந்த வழியெல்லாம் நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் பண்ண முடியும்னு கவர்மெண்ட் யோசிச்சு மல்டிபிள் டைரக்ஷன்ல டாக்ஸ் பண்றாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல இன்னைக்கு 2014 எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1.5 கோடி பேர் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணதா தெரியுது இண்டிவிஜுவல்ஸ். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 7 கோடி பேர் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். 7 கோடி தாண்டிடும் நினைக்கிறேன். அப்போ டாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஏற ஏற லாஸ் சிம்பிள் ஆயிட்டே வரும். உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். டாக்ஸ் நிறைய பேர் டாக்ஸ் பண்ண போய் ஆரம்பிச்சா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம்மியாயிட்டே வரும். இன்கம் டாக்ஸ் ஏன் காம்ப்ளிகேட்டா இருக்குன்னா அந்த டைம்ல டிஜிட்டலைசேஷன் இல்ல. இப்போ டிஜிட்டலைசேஷன் வரதுனால காம்ப்ளிகேஷன் கம்மியாயிட்டு வருது. ஸோ இன்கம் டாக்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி காம்ப்ளிகேட்டட். ஐ எம் நாட் சேயிங் நோ, பிகாஸ் படிக்கும் போது தான் தெரியும் அது. பட் ஏன் அது மாதிரி இருக்குன்னா இதுதான் காரணம். ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரெவன்யூ இருந்தால் தான் கண்ட்ரி நடத்த முடியும். எப்படி உங்க வீடு நடத்த முடியுமோ, அதனால அவங்களுக்கு ரெவன்யூ தேவைன்னா எந்த விதத்துலலாம் டாக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த விதத்துல டாக்ஸ் பண்றாங்க. அதான் உங்களோட கேள்விக்கு என்னோட பதில். Thank you, sir. Sir, I'm Neha from GRD CPF. Could you please tell what about banking? Which one? Banking. Banking? Yes, sir. Oh, very nice question. See, if you want to enter a banking career, there are again 2 options available, because many students here will be willing to enter bank as a career option, especially women's. நான் எனக்கு தெரியும் நிறைய அப்பா அம்மா வந்து பேங்க்குக்கு போறது ப்ரொஃபஸர் ஆக்குறது தான் மெயின் ஆம்பிஷனே உமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். மெனி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ். டெஃபினெட்லி யுவர் क्वेश्चन இஸ் வேலிட். பேங்க்குக்கு நீங்க கெரியர் ஆப்ஷன் எடுக்கணும்னாக்க பிரைவேட் பேங்க்ஸ் பத்தி நான் பேசல, அதுக்கப்புறம் வரலாம். பட் நீங்க SBI மாதிரி இருக்கக்கூடிய டாப் பேங்க்ஸ்க்கு நீங்க ரெக்ரூட் ஆகணும்னு சொன்னா பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. எப்படி வந்து நீங்க UPSC எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அதே போன்று நீங்க பேங்க் எக்ஸாமையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இந்த பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பெரிய நிறைய நாலேஜ்லாம் தேவையில்லை.
6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கா இருக்குல்ல நாலேஜ், மேக்ஸ், காமர்ஸ் எது நீங்க படிச்சிருக்கீங்களோ அது பிளஸ் அந்த மாடியூல் கொடுக்குறாங்களே பிரெஸ்கிரைப் சிலபஸ், அதை பண்ணாலே நீங்க பேங்க் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரா உள்ள போக முடியும். இது வந்து எக்ஸாம் வழியா போற ப்ராசஸ். பேங்கிங் எக்ஸாம் நீங்க நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திருப்பீங்க, பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணா இங்க ஜாயின் பண்ணுங்க அங்க ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து அந்த எக்ஸாம். பட் சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்ல நம்மளோட நிறைய மெம்பர்ஸ் பேங்கிங்ல வந்து எக்ஸலண்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி முடிச்சுட்டு பிரைவேட் பேங்க்ஸ்ல போயிட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாயியா ஜாயின் பண்ணுவாங்க. கிரெடிட் அப்ரைசல் டிவிஷன், ட்ரெஷரி டிவிஷன், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் டிவிஷன், டெரிவேட்டிவ்ஸ் டிவிஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் டிவிஷன், அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கெரியரை ப்ராக்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 2 பாத் இருக்கு. ஒன்னு நீங்க டிகிரியோட பியூ எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறது, இல்ல பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறது, அது வழியா பேங்க் உள்ள போறது. இன்னொரு மாடல் வந்து சிஏ முடிச்சுட்டு கார்ப்பரேட் இந்தியால போய் ஒர்க் பண்றது. ஸோ எது உங்களோட சாய்ஸ், எது பெஸ்ட்னா யங் ஏஜ்ல ஹையஸ்ட் விஷன் வச்சுக்கோங்க. சிஏ முடிங்க, அதுக்கப்புறம் பேங்க் போங்க. பிரைவேட் பேங்க்ஸ்லயும் நீங்க சர்வ் பண்ண முடியும். பிரைவேட் பேங்க்ஸ் வந்து எஸ்பிஐ கூட வர முடியும், இல்ல நேஷனலைஸ் பேங்க் கூட வர முடியும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் ஆப்ஷன்ஸ், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் டிவிஷன், டெரிவேட்டிவ்ஸ் டிவிஷன், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ மொபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் 2 ஆப்ஷன்ஸ். Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Right here. Yeah. Sir, everyone is asking, sorry. I'm Ketana Radhi from Cambridge Matriculation School. And I just want to ask a simple question while everybody was asking about their career guidance and differences. But I just want to ask a simple question, that is, how do you motivate yourself, sir, when you're down? How do you motivate yourself when you're down, when you're feeling down? There are 2 types of motivation. People who don't have food will be motivated forever. Now you are motivated, no, for afternoon. Similarly, meaning the inspiration can come from 2 directions. At simple math, you can take somebody as a role model. If you take somebody as a role model, then you will see him every day and you want to align your career accordingly. We have seen many presidents of this institute as our role model. And அந்த மாதிரி நாங்க வந்து அவங்க பேசும்பொழுது அவங்க அந்த நாலேஜ் அதை பார்த்து தான் நாங்க க்ரூம் ஆகிறோம். அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து ஒரு ரோல் மாடல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மோட்டிவேட் ஆவீங்க. இல்லாட்டி உங்களுடைய நீங்க எது நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு மோட்டிவேட் பண்ணீங்க. இது ஒரே 2 ஆப்ஷன் தான். மோட்டிவேஷன் வெளில இருந்து வராது, உள்ள இருந்து தான் வரணும். அப்போ நீங்க தான் பண்ணிக்கணும் மோட்டிவேஷன். Right. Next question. Good afternoon, sir. Sir, my aim is to improve, sir, below poverty line people. Excellent. Sir, if I want to become CA, sir, நான் CA ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஆனா அதுக்கு என்னோட ஏமுக்கும் நான் எடுத்துக்கிற ப்ரொஃபஷனுக்கும் அது ஒத்து போகுமா சார்? Please clap hands. Excellent question he has asked. I'll give an answer. அதாவது அவர் கேட்ட கொஸ்டின்ல பதில் இருக்கு. சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன சொல்வாருன்னா, beggar cannot renunciate. அதோட பிச்சைக்காரன் கொடுக்க முடியாது. only king can renunciate ன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம அப்படியே வந்து யோசிக்கலாம். உங்க பேரு சார்? my name is மோகன் கே. மோகன் ஸ்கூல். ஓகே மோகன். இப்ப மோகன் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஆறாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் பார்த்துக்கிட்டாரு. கரெக்டா இல்லையா? இந்த நாட்டை நம்ம வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மள வளர்த்துக்கிட்டா நாடை ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர்ந்துரும். இப்ப மோகன் வளர்ந்திருக்காரு. அவர் மனசுல என்ன இருக்குன்னா, ஏழைகளுடைய பிரச்சனையை சரியாக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் பிபிசிஎல்ல சேர்மன் ஆனார். ஒரு சிஏ நம்ம சென்னையில இருக்கக்கூடிய விவேகானந்தா காலேஜ்ல படிச்சுட்டு அவரு பிபிசிஎல்ங்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்கு, பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இருக்கு இல்லையா, நிறைய பங்க் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க.
பெட்ரோல் ஆயில் கம்பெனி, அதுல பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ல சேர்மன் ஆனார். சேர்மன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக போறார். அவர் பேர் வந்து மிஸ்டர் வரதராஜன். அவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தாம் படிச்ச விவேகானந்தா காலேஜ்ங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடம் நடத்தக்கூடிய ஒரு காலேஜ். அந்த நிறுவனத்துடைய தலைவர் சுவாமி கௌதமானந்தா மகாராஜ். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ராமகிருஷ்ண மடம் வந்து பாவர்ட்டி அலிவேஷன், ஃப்ளட் ரிலீஃப், ஒன் ஆஃப் த excellent organization started by Swami Vivekananda for 100 years. If you ask me what is the meaning of a religion, I will say Ramakrishna Mat, because service. அங்க வந்து அவர் சுவாமி கௌதமானந்தர் கிட்ட கேட்கிறாரு, சுவாமி நான் வந்து சேர்மன் ஆயிட்டு இப்ப ரிட்டையர் ஆயிருக்கேன், நான் என்ன பண்ணணும்? கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பொசிஷன்லாம் எனக்கு தராங்க, நான் கூட இருக்கேன். அப்போ சொல்றாரு சுவாமி, ஒன்னும் இல்ல மிஸ்டர் வரதராஜன் அவர்களே, இந்த மாதிரி நீங்க ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு நீங்க சேவை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, அது வழியா நிறைய ஏழை மக்களுக்கு சேவை பண்ண முடியும். பிபிசிஎல் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு வரதராஜன் அவர்கள், கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஃபண்ட், அது வழியா ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு நிறைய டொனேஷன்ஸ் வாங்கி தர ஆரம்பிக்கிறார். நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நீங்க போய் ஏழைக்கு நின்னு சேவை பண்றது ஒரு விதம், ஆனா ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகள் படிக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்றது இன்னொரு விதம், அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல இருந்து. அப்போ கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ராமகிருஷ்ண மட் எல்லாமே பிபிசிஎல் சப்போர்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட். இன்னைக்கு எந்த குழந்தைக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காருன்னு தெரியாது, ஆனா ஒரு மாவட்டத்துக்கும் அந்த ஃபண்ட் ஹெல்ப் ஆயிருக்கு. விழுப்புரம், செங்கம், நாற்றம்பள்ளி, அவர் நினைச்சிருந்தா ஒரே ஒரு ஏழைக்கு மட்டும் தான் சர்வ் பண்ண முடியும். அவரோட படிப்பை வச்சு சேர்மன் ஆகி இன்னைக்கு வந்து அது வழியா சிஎஸ்ஆர் டொனேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து பல்லாயிரம் கணக்கான மாணவர்களுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சது. பாவர்ட்டில இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளில வந்துட்டு இருக்காங்க. சோ சிஏ வச்சு கூட உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை வச்சு சிஎஸ்ஆர் வச்சு உங்களால சேவை பண்ண முடியும். சோ உங்க ப்ரொஃபஷனுக்கும் உங்க ஐடியா இருக்கு இல்லையா, பாவர்ட்டி அலிவேஷனுக்கும் சம்பந்தப்படுத்திக்க முடியும். ஐ ஹோப் யூ காட் தி ஆன்சர். Any more questions? Sir, good afternoon, sir. Yeah. Sir, my name Veera from Government Higher Secondary School, Irugur. Yeah. நீங்க சிஏ ஆகணும்னா மேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் வேணும். நீங்க எங்க குரூப்ல மேக்ஸ் இல்ல, நாங்க சிஏ ஆக முடியுமா சார்? முடியும். மேக்ஸ் வந்து அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட், அது தெரியும். மேக்ஸ்னாலே ஒரு சரி நான் சொல்றேன். இப்போ மேக்ஸ் வரலன்றதுனால நீங்க சிஏ விட்டுறாதீங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய சிஏவே மேக்ஸ் வராதனால தான் வந்தாங்க. நான் சொல்றேன், மேக்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு, அதாவது ஃபவுண்டேஷன்ல தான் இருக்கு மேக்ஸ். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸ் கிடையாது. அங்க வந்து ஃபார்முலாவோ அதெல்லாம் கிடையாது. கால்குலேட்டர் இருக்கு, பிளஸ் மைனஸ் பண்ணணும், டிவிஷன் பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும், இதுதான் உண்மை. அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெபிட் என்ட்ரி போடணும், கிரெடிட் என்ட்ரி போடணும், ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அது மேக்ஸ் கிடையாது. ஓ அது கூட மேக்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? பிளஸ் மைனஸ் டிவிஷனு மல்டிபிளிகேஷனு, ஓகே, அது பேசிக் மேத்ஸ். ஃபவுண்டேஷன்ல மட்டும்தான் மேக்ஸ் இருக்கு. ஆனா அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சிஏ ஃபவுண்டேஷன்ல நீங்க 100க்கு 100 எடுத்தாதான் மேக்ஸ்ல பாஸ் பண்ண முடியும்னு கிடையாது. மேக்ஸ்ல நீங்க 40 மார்க் எடுக்கணும், மிச்சம் இருக்க சப்ஜெக்ட்ல நீங்க 60 எடுங்க, அப்ப நீங்க பாஸ் பண்ண போறீங்க. அப்ப 40 மார்க் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மினிமம் எஃபோர்ட் போடணும். இல்ல சார் எனக்கு மேக்ஸே வராது, எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னா அப்ப பிளஸ் மைனஸ் மல்டிபிளிகேஷன் எதுவும் தான் பிடிக்காது. கன்சிடரிங் இட், ஃபவுண்டேஷன் நீங்க கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்டரும் ஃபைனலும் மேக்ஸே கிடையாது. எல்லாம் சிம்பிள் ஃபார்முலா, அனலிட்டிக்கல் மைண்ட் இருந்தா போதும். அது மட்டும் இல்லாம இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சிலபஸ் வந்து கிளியரா வச்சிருக்காங்க. ஏன் நிறைய மாணவர்கள் ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்னா, நாட் பிகாஸ் அவங்க வந்து படிக்காம இல்ல, படிக்கிறாங்க, உழைக்கிறாங்க. ஆனால் இன்ஸ்டிடியூட் கொடுக்கிற மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கிற மெட்டீரியல். இப்ப ஸ்டேட் போர்ட் புக்னா உங்க டீச்சர் என்ன பண்றாங்க, இந்த கொஸ்டினுக்கு பேஜ் நம்பர் 8ல ஆன்சர் பண்றான்றாங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க, போய் ஒரு கைடு வாங்குவீங்க. ஆனா அந்த கைட்ல இருக்கிறது ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும்.
ஆனா பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கிற புக்ல இருக்கக்கூடிய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ், சம்ஸ், அது இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண முடியும். திருப்பி திருப்பி அதையே படிக்கணும், திருப்பி திருப்பி அதே சம்ஸை போடணும், போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண முடியும். அதனால மேக்ஸ் இஸ் ஒரு தடை கிடையாது, உங்களால பாஸ் பண்ண முடியும். அது திருப்பி திருப்பி படிச்சு அதுக்கான ட்ரைனிங் இருக்கு, அதுக்கான சப்போர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தராங்க. அதை நீங்க பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா பாஸ் பண்ணுவீங்க. கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க சிஏ ஆகணும்னு ஆசை இருந்தா எந்த தடையா இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துட்டு நீங்க மேல வர முடியும். நீங்க சிஏ ஆகணுமா மேக்ஸ் ஒரு பிரச்சனை நினைச்சிட்டு இருக்கணுமா? சிஏ ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு, அப்ப 40 மார்க் எடுக்கணும் மேக்ஸ்ல, மிச்ச பேப்பர்ல நீங்க 60 எழுத எடுத்துக்கோங்க. ரைட் ரைட். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். யா சார், எனக்கு வந்து சிஏலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அதர் தென் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேரணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ சிஏ பண்ணாலும் சேர முடியுமா, இல்ல வேற கோர்சஸ் பண்ணாலும் சேர முடியுமா? எக்ஸலென்ட் கொஸ்டின். சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே சார். யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ண பொழுது நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு. அதுல ஐஇஎஸ் இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீசஸ், இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீசஸ் ஒன்னு இருக்கு. அது வழியா நீங்க எக்கானமிஸ்ட் ஆக முடியும், அது வழியா எக்கனாமிக் டிவிஷன்ஸ்க்கு போக முடியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐஏஎஸ், ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர், ஐஏஎஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து தமிழ்நாடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் டிட்கோக்கு சேர்மனா இருந்தார். இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், அவர் 2015ல மீட் பண்ணியிருந்தேன். அவர் பேர் வந்து வேல்முருகன் சொல்லிட்டு. அவர் பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எழுதி ஐஏஎஸ் கிடைச்சு கூட ஐஏஎஸ் போகாம ஐஏஎஸ் எடுத்ததா சொல்லப்படுது. ஐஏஎஸ் இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீசஸ். சோ உங்களுடைய ஐடியா கரெக்ட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சிஏ முடிங்க, முடிச்ச உடனே யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. யூபிஎஸ்சில உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் கிடைக்கும், ஐஎஃப்எஸ் கிடைக்கும். அப்ப அது கிடைச்சோம் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஐஏஎஸ் எடுத்துக்கோங்க. Thank you sir. All the best. Thank you. Hello sir, என் பேர் இலக்கியா, கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அரசு. மை கொஸ்டின், நான் சிஎஸ் குரூப் மேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுல வந்து நான் வந்து சிஏ படிச்சு முடிச்சுட்டு ஐடி இல்லைன்னா டெக்னாலஜி படிக்கலாமா சார்? சூப்பர், முடியும். சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப எமர்ஜிங் கெரியர் ஆப்ஷன் நீங்க கேட்டதுக்கு பதில் என்னன்னா, ஃபின்டெக் அப்படின்னு ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜிஸ். அந்த ஏரியாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங், இப்ப நீங்க கூகுள் பே, பேடிஎம், அக்ரிகேட்டர்ஸ், இந்த மாதிரியான ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ், பேமெண்ட் கம்பெனிஸ், ஃபின் டெக்னாலஜிஸ் எல்லா பேங்க்ஸ்லயும் எல்லா துறையிலும் தேவைப்படுது. அப்போ டெக்னாலஜி நாலேஜோட நீங்க சிஏவா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பண்ணலாம். ஒன்னு டெக்னாலஜி சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம், அதாவது சாஃப்ட்வேர் கோடிங் எல்லாம் கூட நீங்க போக முடியும். இஆர்பி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போக முடியும், அதாவது கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போக முடியும். மூணாவது வந்து நீங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜியை ஆடிட் பண்ற துறைக்கும் போக முடியும். அந்த டெக்னாலஜி கரெக்டா இருக்கா? இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து இ சேவை மையம் வச்சிருக்காங்க. அந்த இ சேவை மையம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது? ஒரு போர்ட்டல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அந்த போர்ட்டல் கரெக்டா இயங்குதான்றது அந்த ஃபார்முலா, அதை விட்டுருங்க, கோடிங். ஆனா அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதை வெரிஃபை பண்ண வேணாமா? அந்த டெக்னாலஜி ஆடிட் பண்ற துறைக்கு கூட சிஏ போயிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டிசா, டிஐஎஸ்ஏன்னு ஒரு கெரியர் வச்சிருக்காங்க. டிசா சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிப்ளமா இன் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆடிட், இல்ல லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு, அதாவது சிஐஎஸ் சிசான்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. அதுல நீங்க பண்ணீங்கன்னா டெக்னாலஜி ஆடிட் பண்ற துறைக்கு கூட நீங்க போக முடியும். அதுக்கு சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. கிரேட் கெரியர் ஆப்ஷன். இன்ஃபேக்ட் அதான் இப்ப ட்ரெண்ட். சிஎஸ் வந்து டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் கெரியர் போறதான் ட்ரெண்ட். அதுவும் நீங்க நோக்கி போகலாம். மைக் கொடுங்க, மைக். Sir, this is Abhinandana from Kongavelala. Sir, when you're like us, a higher secondary student, did you dream that you'll be at the position, at the place you are now? Good question actually. ஆக்சுவலா எல்லாம் நான் இதை வந்து மறைக்க விரும்பல. எல்லாரும் அச்சீவ் பண்றாங்கல்ல, அவங்க அச்சீவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கண்ணு முன்னாடி தெரியும் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க. எஸ் சார். இது வந்து இல்லைன்னு சொன்னா அது போய்.
இதான் உண்மை. ஸோ இந்த பொசிஷன் வரணும்னு சொன்னா நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணாதான் வர முடியும். இல்ல தானா நடக்கலாம், நடக்காது. இந்த நாட்டுல எங்கேயுமே நடக்காது. நீங்க அதுக்கு எய்ம் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்காக நீங்க கேட்டாதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ தானா நடக்குன்னு சொல்றதுலாம் ஓகே, உங்களை பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப நீங்க ட்ரீம் பண்ணணும். அப்துல் கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ட்ரீம்னு சொல்றாருல்ல. நீங்க எங்க போகணும்னு நீங்க யோசிக்கணும், அதுக்கான பாதையை வகுக்கணும். அங்க போவீங்களா மாட்டீங்களோ இல்ல, பட் ஆனா அதுக்கு நோக்கி போயிடுவீங்க. So you have to visualize, dream and achieve. Yes, sir. Sir, another doubt. How you feel at this stage? Okay, normal. Okay, fine. இன்னும் வந்து டிராவல் பண்ணோம். இன்னும் நம்ம ஒரு கட்டத்திலையும் நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லையா, 47 இயர்ஸ் சினிமா எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், சினிமால இருந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். 47 இயர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து சூப்பர் ஸ்டாரா ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுறாரு, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள். எல்லாரும் நடிப்பு மட்டும் தான் பாக்குறீங்க. அவருடைய சக்சஸோட ஃபேக்டர் என்ன? ஒரு வாட்டியும் அவர் புதுமைப்படுத்திக்கிறார். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குது அவரை. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ ரீஇன்வென்ஷன், இன்னோவேட்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இது அச்சீவ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிச்சுன்னு கிடையாது. அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்போ மைண்ட் எங்க வச்சுக்கணும்னா, இந்த பிறவியில நான் பிறந்திருக்கேன்னா எவ்வளவு மேக்சிமம் மக்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படிங்க நினைச்சுதான் ஓகே போனோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரு நரேந்திர மோடி அவர்கள், நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காரு தமிழ்நாட்டுல. அவங்களோட எண்ணம் என்னவா இருக்கு? மேக்சிமம் எவ்வளவு மக்கள் சேவை பண்ணணும்னு இருக்கு மைண்ட்ல. அப்ப அவங்க நேம் வந்து ஹிஸ்டரியில வரணும்னு இருக்கு. அப்ப அந்த நோக்கி போகும்போது தினந்தோறும் என்ன புதுமையா பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் நடத்தும் பொழுது. அப்படிதான் நம்மளும் இருக்கணும், அப்படிதான் லீடர்ஸ் இருக்கணும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் ஆகப்பட்டது ஒரு வாட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். எஸ் சார். தேங்க் யூ சார். Sir, pleasant good afternoon to you. Sir, my question to you is, what are the other occupations can we occupy in the society than an auditor? By an auditor? Than an auditor, if we complete CA. As a CA, what positions? Society. Yes, sir. You can become member of the education institutions. You can become trustee of social organizations. You can join global social organizations. These are the positions you can take in the society to help the society. I think we should be closing the session. I really thank the Institute of Chartered Accountants of India, one of the premium accounting bodies in the world. And I recognize the presence of our past president, Ramaswamy sir, the man of the soil. And he has contributed in a great way to the institute. I remember in 2010 as a president, I can walk the memory lane where he conducted the conference in the Chennai Trade Center, where global accounting professionals have come, and there was a mark of that event. And he took the profession. I remember in that Chennai Trade Center, we engaged some organization to bring a vision statement, Ascensia, if I'm not wrong, where they placed a vision for chartered accountants in 2023, if I'm not wrong. And today, what vision sir had in 2010 in this presidentship, we are realizing and we are achieving. That's what I wanted to tell you, tell all of you. And thank you so much, sir, for being present here. And I recognize the presence of Mr. Rajesh Shivraj, man of Coimbatore and Pollachi. That's what I remember. And thank you so much. He has been contributing to the students in a multiple direction. For the past 13 years, I have seen only with the students. In fact, when I was fresh out as a student, he used to engage me for most of the speaking sessions. Thank you, Rajesh sir, for doing a wonderful session of this kind. And I recognize the presence of Sandeep Sabapati for his motivational speaker par excellence. And I recognize all the dignitaries present, and thank you so much for this wonderful opportunity. And I recognize the presence of the collector of Coimbatore being here. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful speech.
Achievers never expose themselves, but their achievements expose themselves to the world. Yes, we are really blessed to invite such an achiever to be the chief guest, Dr. G.S. Samiran, IAS District Collector, Coimbatore. We are really honored to welcome you, sir. It's a welcome gift to encourage others to achieve greatness. Now I welcome our Dr. S. Balusamy sir, Principal of KPRCAS, to welcome the gathering. குருவே துணை, குருவுக்கு வணக்கம், தாய் தந்தைக்கு நன்றி. Good afternoon, one and all present here. I'm very happy to welcome you all for the career program on professional courses for higher secondary school students organized by KPRCAS in association with SIRC of Institute of Chartered Accountants of India today. Our KPRCAS is well known for its quality education and exceptional extracurricular activities and 100% placement. Through this program, we have taken a step forward to give awareness about professional courses for the higher secondary school students for the academic year 2002-2003. I am very happy to welcome you all in this grand event. It's my first and foremost duty to welcome our chairman, Dr. KP Ramasamy for KPR Group with his great support, and we accomplish all our endeavors to attain the global visibility in future. He is a pioneer with more than 4 decades experience in the apparel business. He is recognized as one of the best CEO of India by Business Today magazine 2022. He is honored with lifetime achievement for his selfless service to the society for 2 times in this year. The smart man of the smart city. Welcome you, sir, for this wonderful career guidance program. Then another great dream of our chairman also, whenever one chartered accountant are creating, they are equal to one IAS and IPS officer. So that is the inducement we are conducting these types of awareness program. 2019, we conducted the similar program with the same 2000 plus students. At present in KPRCAS, 94 students are pursuing foundation and 37 members completed their foundation. They are in that inter level. It's my great honor to welcome our today's chief guest, Dr. G.S. Samiran, District Collector of Coimbatore. As a collector, he has a great interest in non-Mudalvan scheme, an industry-relevant skill enhancement initiative for the youth of Tamil Nadu. We are really blessed to have such a renowned person among us today. Welcome you, sir. At the time of signing MOU at Bharatiyar University, one of the school students, he requested the collector, sir, we need a career guidance program similar to for all other program for CA, CS and CMA also. I hope that through this program, that one of the MOU event also executed in a colorful manner. It's my pleasure to welcome our chief guest of technical session, CA Sandeep Sababadi, speaker and mentor. He is well known for his ability to draw a parallel from a psychology and Eastern psychology. Next, I welcome Dr. C.A. Satyakumar, Chief Mentor, Tycoon Filings. He has a world-class tax commercial law practices. His ability to relate the business strategies of his clients to tax is an unique one. We are absolutely honored to have both of you to this program. So I hope we don't want to give anything. You are all enjoyed the last 2 hours with the bullet points from both the resource persons. I extend my warm welcome to CA.C. Ramasamy, past President, ICAI, CA Rajesh S. Chairman, Career Counseling Committee, SIRC, who will facilitate the gathering. I extend my warm welcome to our Dr. M. Agila, Principal, KPR Institute of Engineering and Technology, and our CA Thangavil, Road Safety Chairman,
and our own academic partner, Nitya and Prabhu. I extend my warm welcome to all our advisor and secretary, Dr. S. Ramachandran, who is insights always support to uplift the standards of academics as well as that of extracurricular activities of our institution. My special welcome to the best leaders awardees and CMA and CSET achievers of our professional coaching wing. I welcome Saravana Bandian sir and Dr. K. Kumuda Devi and Dr. P. Shyam Sundar, Dr. P. Sharmila, deans of our various schools. I welcome the coordinators of the program, heads, faculty members, and all the students from the various schools. I extend my warm welcome to all our admin team members from KPR group of institutions. I assure you that this day will be a great day to all higher secondary school students who are the pillars of nation building. I hope our guest presence and their speeches will motivate all the young minds to aware about the essentiality of professional courses and higher education programs. So once again, I extend my warm welcome to all our well-wishers. I extend my warm welcome to our present media and all our team members for their great effort. I extend my warm welcome to the school headmasters, school teachers, those who are accompanying along with the team members, and the best leaders, those who are going to receive the award today. All the very best and have a good day. Thank you all. Thank you, sir. Now it's time for a presidential address. KPRCAS founder, Dr. KP Ramaswamy, sir, hails from an agriculture family who has overcome several obstacles in his path to achieve this present milestone. He has honored with lifetime achievement for his selfless service to society for 2 times in this year. Now I welcome Dr. KP Ramaswamy, sir, chairman of KPR Groups, to preside over the program. இந்நிகழ்விற்கு தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்டுள்ள மதிப்புக்குரிய கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் ஜி.எஸ். சமீரன் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். கேபிஆர் கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்லூரி Southern India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இத்தருணத்தில் நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் 3 பள்ளிகளை எங்கள் கல்லூரி தத்தெடுத்துள்ளது. இந்த நிகழ்வு வணிகம் மற்றும் வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளில் உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்ட உதவும். சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் தொழில் பல்வேறு வழிகளில் தேசத்துக்கு பலனளிக்கிறது மற்றும் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் தேசத்தை கட்டி எழுப்புவதில் மற்றும் வணிகத்தை வெற்றிகரமாக நடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. நமது திறன்மிக்க தொடக்க உரையை டாக்டர் ஜி.எஸ். சமீரன் அவர்கள் தொடக்க உரையை ஆற்றி மாணவர்களின் வாழ்க்கை பாதையில் உத்வேகத்தை ஏற்படுத்துவதை பெருமையாக கருதுகிறேன். பல்வேறு பாட நிபுணர்களின் அமர்வுகள் மாணவர்கள் தங்களுக்கு காத்திருக்கும் வளமான வாழ்க்கையை பற்றிய நுண்ணறிவை பெற உதவும். கல்வியில் சிறப்பான பங்களிப்பிற்காக சிறந்த தலைவர் விருதை வென்ற பல்வேறு பள்ளிகளின் முதல்வர்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். கேபிஆர் கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்லூரி மற்றும் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் குரூப் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இம்முயற்சிக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று இங்கே குடுமியிருக்கும் ஒரு 2000 குழந்தைகள் இன்னும் 5 வருடத்துக்கு பிறகு என்னவாக ஆகப் போகிறார்கள், 10 வருடத்திற்கு பிறகு எதுவாக ஆகப் போகிறார்கள். இன்றே அதற்கான விதையை நீங்கள் ஊன்ற வேண்டும். இதோ நம்மிடையே அமர்ந்திருக்கிறார்களே சமீரன் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு அவருக்கு எவ்வளவு வரவேற்பு, என்ன கணக்கு. அவர் நினைத்தால் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டே கண்ட்ரோல் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு முன்னேற்ற முடியும். அதற்கான வாய்ப்புகளை அவருக்கு நமது அரசாங்கம் வழங்கி இருக்கிறது. அவர்களும் செம்மையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கேட்டால்,
ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். அதில் இதுவரையிலும் ஒரு 62 பேர் பாஸ் ஆகி இருக்கிறார்கள். இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கல்வியில் நான் நினைப்பது என்னவென்றால், ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், ஒரு சிஏ படித்த ஒரு நபரால் எந்த ஒரு வணிகத்தையும் எந்த ஒரு தொழிலையும் மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வழங்குவதற்காக நாங்கள் முன் வந்திருக்கிறோம். இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி, இப்ப சற்று முன்பு நமது சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் சார் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை கேட்டது, நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். அதற்கு அருமையான பதில் சொல்லியிருந்தார். எனி டிகிரி போதும், அதுக்கப்புறம் உங்களோட முயற்சி, உங்களால ஐஏஎஸ் ஆக முடியும்னு சொன்னார். நான் அதை சொல்லக்கூடாது, நான் சொல்றதை விட சமீரன் சார் சொன்னார்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் பேசுவார், உங்ககிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசுவாரு, ரொம்ப அருமையா பண்ணிட்டு இருக்காரு. உங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு அமைந்திருக்கிறது. இங்கே கீழே அமர்ந்திருக்கும் நீங்கள் எத்தனை பேர் மேலைக்கு வரப்போறீர்கள் என்றது எனக்கு தெரியாது. முயன்றால் அத்தனை பேரும் வரலாம் என்பது என்னுடைய கணக்கு. கண்டிப்பா நீங்க முயற்சி எடுத்து முன்னேறி ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசைகள். வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. இன்றைய விதைகள் நாளை கட்டாயம் விருட்சமாக வளரும் என்பதை நம்பிக்கையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்கின்ற நிகழ்வு. இன்றைய நிகழ்விற்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் ஆட்சித்தலைவர், போற்றுதலுக்குரிய டாக்டர் GS சமீரான் இந்திய ஆட்சிப்பணி அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வதற்காக KPR குழுமங்களின் தலைவர் ஐயா அவர்களை வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக கேரியர் கவுன்சிலிங் கமிட்டியின் தலைவர் பட்டய கணக்கர் டாக்டர் ராஜேஷ் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்து மகிழ்கின்றார்கள். அடுத்ததாக ICAயின் மேனாள் தலைவர் பட்டய கணக்கர் திரு G ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் ஆலோசகர் மற்றும் செயலர் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்து மகிழ்கின்றார்கள். இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரு சந்தீப் சபாபதி அவர்களுக்கும் டாக்டர் CA சத்யகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் KPR குழுமங்களின் தலைவர் சிறப்பு செய்து மகிழ இருக்கின்றார்கள். சிறப்பு செய்தவர்களுக்கும் சிறப்பினை பெற்று மகிழ்ந்தவர்களுக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம். அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வினுடைய வாழ்த்துரை கேரியர் கவுன்சிலிங் கமிட்டியினுடைய தலைவர் பட்டய கணக்கர் டாக்டர் ராஜேஷ் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Chief guest of this event, man of events and actions, Honorable District Collector of Coimbatore, Dr. GS Samiran sir, Chairman of KPR Group, Shri KP Ramasamy sir,
Managing Director of KPR Group, our fellow Chartered Accountant, CA Nadarajan sir, man of inspiration, who has reached great heights and has created an identity for Coimbatore at the Institute of Chartered Accountants of India across India. For him, nothing is impossible. Our past president of ICI, Shri CAG Ramaswamy sir, my good friends and speakers for the day, CA Sandip Sababadi, CA Satya Kumar, Managing Committee members of Coimbatore ICI, fellow Chartered Accountants, Secretary of KPRCAS, my good friend and the principal of KPR institutions, head of the departments, head of the colleges, schools, and my dear brothers and sisters. Good morning to all. On behalf of the Career Counseling Committee of the Institute of Chartered Accountants of India and SARC of ICI, and on my behalf as a chairman of the Career Counseling Committee of SARC of ICI, it is a great moment of great pleasure and pride to welcome you all to this wonderful major career counseling program. Gratitude is the greatest virtue and mother of all virtues. At the outset, I would place on record my sincere gratitude to all the people who stood by my side for organizing this wonderful event. I'm certain that the speeches of my friends today would have given you both the confidence to dream big and accomplish it, and clarity about the ways to do it. Here is another small inspiring story of my good friend. He's a chartered accountant as of now, but everyone would have felt like CA is a tough course, LMA, but still, I would name a person who, in spite of his disability, in spite of he is a visually challenged, he's a visually challenged, but he was able to do CA. He was able to complete CA. Presently, he is employed in Hyderabad. He is none other than Shri Rajashekar, my good friend. So, he just believed, I can. Dear friends, trust yourself. If you have a dream, chase and fulfill it. That is what life is all about, believing in yourself. Live your dreams, it's all yours. Believe I can. Life is just this much. Believe I can. You might be handicapped by your financial background, but you can scale heights in this lifetime that you can cause an industrial revolution. Your parents may not be educated, but you can die as a scholar of world repute. You might have considered a misfit during your childhood days, but you can become a role model for the future generation. What you were and what you have been has no bearing on what you can be. You can be what you choose to be. As Ralph Waldo Emerson rightly said, what lies behind us, what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. முத்தையா அவர்களின் வரிகளில் கனவுகள் முதலில் பிரமிப்பு கொடுக்கும், முடியுமா நம்மால் என மனது நினைக்கும், காரியம் தொடங்கினால் நம்பிக்கை பிறக்கும், தொடர்ந்து முயன்றால் நினைத்தது நடக்கும். Waiting to see you all as chartered accountants. Thank you. வாழ்த்துரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்புரை, நல்லாரை காண்பதுவும் நன்றே, அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் நன்றே என்கின்ற அவ்வை வாக்கு கிணங்க இன்றைய நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள கோவை மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித்தலைவர் போற்றுதலுக்குரிய டாக்டர் GS சமீரான் அவர்களை இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் தலைமை தாங்கும் KPR குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் KP ராமசாமி அவர்களே, ICAIயின் முன்னாள் தலைவர் திரு ராமசாமி அவர்களே, ICAI கரியர் கவுன்சில் கமிட்டியின் தலைவர் திரு ராஜேஷ் அவர்களே, இன்றைய தினம் சிறப்புரையாற்றி உங்கள் அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தி விட்டிருக்கின்ற டாக்டர் சத்யகுமார் அவர்களே,
மிஸ்டர் சந்தீப் சபாபதி அவர்களே, இங்கே வருகை புரிந்து சிறப்பிக்கின்ற டீன் ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங், ப்ரொஃபசர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ், KPR கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் பாலுசாமி அவர்களே, ஷியாம் சுந்தர் அவர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, எல்லாற்றுக்கும் மேலாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறும் மாணவ மாணவிகளே, எல்லாருக்கும் பசிக்குதா? உங்களை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது, எனக்கு அதை விட பசிக்குது. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றது முன்னாடி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், அலுவல் வேலைகள், அதே போல ஆய்வு பணிகள் இருந்தனால இதே ட்ரெஸ்ல வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆச்சு. எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு சாவகாசம் கிடைக்காதனால, இந்த நீங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னதுனால உடனே ஸ்ட்ரைட்டா இங்க வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டதுனால நான் அப்படியே உங்களை பார்க்கறது வந்திருக்கேன். ஆனா வரும்போதே கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆயதுனால் நீங்க எல்லாரும் காலையில இருந்தே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களோட அட்டென்ஷன், சாதாரணமா ஒரு மனிதனோட அட்டென்ஷன் எத்தனை நேரம் இருக்கும் தெரியுமா? யாராவது சொல்லுங்க. டீச்சர்ஸ் சொல்லலாம், டீச்சர்ஸ் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆளுங்க. டீச்சர்ஸ் யாராவது சொல்லுங்க. ஒரு மாணவனோட மாணவியோட இல்ல ஒரு சாதாரண மனிதனோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எத்தனை நிமிடம் இருக்கும்? நார்மல் 20 மினிட்ஸ் சொல்றாங்க. 7 மினிட்ஸ் இன்னும் சொல்றாங்க. 7 மினிட்ஸ். இன்னொரு ஆள் 4 மினிட்ஸ் சொல்றாங்க. 10 மினிட்ஸா? நீ ஸ்கூல்ல ஒரு பீரியட் இருக்குல்ல, ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு பீரியட் எத்தனை மினிட் இருக்கு? 40 மினிட்ஸ். அப்படின்னா 2 வாட்டி டீச்சர் அந்த சாக்கு வச்சு அப்படியே எறியறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். 20 மினிட் மேக்ஸிமம் நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் 20 மினிட்ஸ் தான் அட்டென்ஷன். எதுக்கு இந்த வகுப்பறைகள்ல எல்லாம் இந்த சாக் பீஸ் வச்சிருக்காங்க? எழுதுறதுக்கு ஒரு 2 சாக் பீஸ் போதும் இல்ல, ஆனா நிறைய கொண்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல. எதுக்கு யோசிச்சிருக்கீங்களா? 40 நிமிடம் அங்க இருக்கிற 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் எவ்வளவு வாட்டி போகும், எவ்வளவு வாட்டி அவங்களை உணர்வு படுத்தணும்ன்றதுக்கு அப்படியே ஒடிச்சு எறியதுக்கு தான் அந்த சாக் வச்சிருக்கு. அது மாதிரி உங்க மேல வீசுறதுக்கு தான் அந்த சாக்கு. இப்போ காலைல 10 மணிலிருந்து உங்களுக்கு எத்தனை வாட்டி இது போட்டு இருக்கணும்? 11 மணி, 12 மணி, 1 மணி ஆயிடுச்சு. இல்ல நான் இனிமே சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசா ஏறாது. இருப்பினும் ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன். அப்படி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஒரே ஒரு விஷயம், நான் இந்த கல்லூரி வளாகத்துக்குள்ள வரும்போது இவ்வளவு கிரீனா, இவ்வளவு கிளீனா ஒரு கேம்பஸ் பார்த்தது இல்ல. அதுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க. இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மரம், அது மகாகனி தானே? மகாகனி, ஒரு மகாகனி மரத்தோட ஒரு சின்ன ஒரு மரக்கன்று நட்டுட்டு தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்தேன். அப்ப நான் கேட்டேன், இது இந்த மரங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல, உங்களை சுத்தி எவ்வளவு மரங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? சுத்தி இந்த மரங்கள் எப்ப நட்டினதுன்னு சொன்னேன். ரொம்ப காலமா இருந்ததா? இல்ல, ஜஸ்ட் 9 வருஷத்துல இருந்து 10 வருஷத்துக்குள்ள நட்டதுதான். அதுதான் இவ்வளவு கிரீனா இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கு. அது எப்படி இவ்வளவு வளர்ந்துருக்குன்னா, நல்லா ஆழமா அதுக்கு குழி தோண்டி இருக்கு, நல்லா உரம், இயற்கை உரங்கள் போட்டிருக்கு. அந்த வேரோட்டம், அந்த மரத்தோட வேரோட்டம் ரொம்ப ஆழத்துல இருக்குனால தான் இவ்வளவு பெருசா நல்லா வளர்ந்துருக்கு, இவ்வளவு கிரீனா இருக்கு. அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்ல ஒரு கரியர் கைடன்ஸ்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மரக்கண்டை எப்படி நடுறாங்களோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த வேரோடுறதுக்கு நல்ல ஆழமான ஒரு குழி எடுத்து நல்ல தண்ணி ஊத்தி உங்களை வளர வைக்கிறதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. இன்னும் 10 வருஷத்துல நீங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய மரம் மாதிரி வளர்ந்துடும். ஓகே, அதுக்கான முதல் விதை இன்னைக்கு போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு அந்த மரம் நடும்போது எனக்கு உங்களை தான் மனசுல ஞாபகம் வந்தது. அந்த மரம் அப்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். நீங்களும் நினைப்பீங்க, நான் இப்ப 10th படிச்சுட்டு இருக்கேன், 9th படிச்சுட்டு இருக்கேன், 12th படிச்சுட்டு இருக்கேன், என்னால இந்த மாதிரி ஆக முடியுமா? என்னால இந்த மாதிரி கோட்டு சூட் எல்லாம் போட்டு மற்ற பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி நான் வந்துடுமா? நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகுமா இல்லையா?
நான் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஆகுமா இல்லையா, நான் என்ஜினியர் ஆகுமா இல்லையா உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். காரணம் நான் ஒரு சின்ன பையன் தானே, ஒரு சின்ன பொண்ணு தானேன்னு உங்களை மனசுல சொல்லிட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரிதான் அந்த சின்ன சின்ன மரக்கன்றுகளுக்கும் அப்படிதான் தோணிட்டு இருக்கும். அதுக்கு பேச முடியாது, ஆனா அதுக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் இருக்கும். ஆனா காலம் போக போக நீங்க நல்ல உங்களோட வேரோட்டம் நல்லா இருந்தால், நீங்க போட்ட விதை நல்ல மண்ணுல இருந்தால், அதுக்கு எல்லா தண்ணியும் உரமும் எல்லாமே கரெக்டான அளவுக்கு சேர்ந்தால் அது நல்ல ஒரு மரமாக நீங்க நினைக்கிறத விட ஸ்பீட்ல வளர்ந்துடும். அந்த மாதிரி நீங்களும் வாழ்க்கையில நல்ல ஒரு மரமாக வளர்ந்து பல்வேறு மனிதர்களுக்கு நிழல் கொடுக்கும் அளவுக்கு நீங்க வரணும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் நிழல் மட்டுமல்ல, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் பில்லும் போட்டு கொடுப்பாங்க நிறைய. ஓகேங்களா? நம்ம நிறைய மக்களுக்கு எல்லாரும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆகும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எல்லாரும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டருக்கு வேலை இருக்காது. அதனால நல்லா நீங்க படிச்சு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆங்க. கணக்கு வழக்கு தெரியாத மக்களுக்கு கொஞ்சம் கணக்கு வழக்கெல்லாம் போட்டு கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனை உருவாக்குங்க. சிம்பிளா சொன்னா அதுதான். ஆனா காம்ப்ளெக்ஸா சொன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி இன்னும் வருங்காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஈவன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல கூடி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ், இப்போ ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் பல்வேறு ரோல்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் இப்போ ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் நிலையில எனக்கு பல்வேறு ரோல்ஸ் இருக்கும். சட்ட ஒழுங்கு இருக்கும், மாவட்ட வளர்ச்சி பணிகள் இருக்கும். அதே போல உங்களை மாதிரி குழந்தைகளை ஊக்கி விடுறதுக்கான வேலைகள் செய்யணும், எல்லாமே இருக்கு. பல்வேறு பன்முகமான வேலை தான் அது. ஆனா ஒரு கரியர் சிவில் சர்வெண்டோட மேஜர் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா பப்ளிக் அக்கவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். பப்ளிக் அக்கவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மக்களோட வரி பணம் இல்லைங்களா, மக்கள் கொடுக்கிற வரி, அந்த வரி வசூல் இருந்தா நமக்கு கவர்மெண்டோட கஜானையில பணம் வருது. அந்த பணத்தை சீராக சிறப்பாக ஊழலற்று நல்ல முறையில எப்படி செலவு பண்ணணும்ன்றதுக்கான ஒரு மேலாளர் தான் ஒரு நல்ல சிவில் சர்வெண்ட். ஒரு he is a good public account manager. அந்த நோக்கத்துல ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி என்பதும் அக்கௌண்டன்சின்னு உள்ளது எங்களோட அடிப்படையான ஒரு இது. எங்க தொழிலையும் சிவில் சர்வெண்டோட தொழிலையும் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அக்கௌண்டன்சி தான். கணக்கு வழக்கு கரெக்டா பாக்குறது தான். ஒரு ரூபாய் ஆனாலும் ஒரு அந்த காலத்துல சொல்ல சில்லி காசுன்னு சொல்லுவாங்க, அது கூடி தவறுதலாக செலவிடக்கூடாது, வீணாக செலவிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு மக்களோட வரிப்பணத்துல ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்கின்றது. அந்த மதிப்புக்கு ஊக்கி வைக்கும் விதத்துல, அந்த மதிப்பை எடுத்துக்காட்டும் விதத்துல தான் ஒவ்வொரு ரூபாயும் செலவு பண்ணணும். ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும் போது அதை தான் நாங்க மனசுல வச்சுதான் ஒவ்வொரு இதுவும் செய்யணும். ஒவ்வொரு டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆக்ட்லயும் ஒவ்வொரு திட்டங்கள் செயல்படும் போதும் அதுதான் கண்காணிக்கிறாங்க. அதனால அக்கௌண்டன்சி சிவில் சர்வெண்டோடையும் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான விஷயங்களை சொல்லி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா அதுக்கு பதில் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான் சொல்லிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு பசிச்சுட்டே இருக்கும், அது நல்லா இருக்காது. நீங்க அக்கௌண்டன்சி வேண்டாம், சிவில் சர்வெண்ட் வேண்டாம், சாப்பாடாவது கொடுங்கன்னு இதுல போயிடுங்க. ஓகே, குயிக்கா நம்ம ஒரு 5 கேள்வி எடுத்துடலாம். மைக் இருக்கா? மைக் கொஞ்சம் சர்க்குலேட் பண்ணுங்க. இங்க Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm from Vivekananda Matriculation School. Which incidences inspire you to become a IAS? Okay. Which incident? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு நிறைய விஷயங்கள், நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில பாக்குறதும் அதே போல நிறைய இன்ஸ்பைரிங் லைஃப்ஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி எனக்கு சிவில் சர்வெண்ட் ஒரு சிவில் சர்வீஸ்ல வந்தா நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும்னு ஒரு உணர்வு இருந்தது. நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நான் படிச்ச ஸ்கூலோட சேர்மேன், இப்போ உங்களோட இந்த கல்வி குழுமத்தோட சேர்மேன் இருக்காங்களே, அந்த மாதிரி நான் படிச்ச பள்ளிக்கூடத்தோட சேர்மேன் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தது. நான் ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடத்துல தான் படிச்சேன். அந்த பள்ளிக்கூடம் ஒரு மாவட்டத்துல ஒரு மாடல் ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கும் கேரளாவில். அந்த பள்ளிக்கூடத்தோட சேர்மேன் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தது. அப்போ அந்த ஸ்கூல் காலகட்டத்திலே நீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன். அப்ப என்னோட ஸ்கூல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட விசிட்டு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் சேர் பண்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது. ஸோ அன்னைக்கு 2-3 டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் இருந்தாங்க. நாங்க 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கும்போது
அதே போல அந்த காலகட்டத்துல என்டையர் இது 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இலவசமாக அரசோட சலுகைகள் பெற்று மட்டும்தான் நான் படிச்சேன். ₹1 கூட செலவு பண்ணல. படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல, அங்க வந்து இட் இஸ் a ரெசிடென்ஷியல் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? ஜவஹர் நவோதய வித்யாலயன்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற எல்லா செலவுகளும், அது ஹாஸ்டல் செலவானாலும், சாப்பாடு செலவானாலும், யூனிஃபார்ம் செலவானாலும், புக்ஸ், பேப்பர், பென்சில், ரப்பர், கட்டர், இரேசர், ஓகே, எல்லாமே வந்து அரசு முற்றிலும் இலவசமாக கொடுக்கிற ஒரு திட்டத்துல பயன்பெற்ற ஒரு பயனாளி, ஒரு மாணவன் தான் நான். அந்த திட்டத்தோட அந்த சேர்மன் கலெக்டராக இருந்தது. அதுதான் என்னோட முதல் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருந்தது. எனக்கு முன்னாடி என்னோட காலேஜ்ல படிச்சு இந்த பரீட்சை எழுதிய மாணவர்கள், என்னோட சீனியர்ஸ், இது எல்லாமே இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. அதனால ஒரு சம்பவம்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வணக்கம் சார். வணக்கம். ஐ எம் தன்யா ஃப்ரம் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல். எங்கே? ஓகே. Sir, my dream from childhood is to serve India, sir. My dream from childhood is to serve India, sir. Okay. So in civil service, which sector is best to serve India, sir? Except IAS. See, there are hundreds ways to serve your country. உங்களுக்கு you have to serve your country ன்னு தானே உங்களோட மோட்டோ, உங்களோட எய்ம். Yes, sir. இப்போ இந்த மேடையில இருக்கிறாங்களே, இங்க ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் இருக்காங்க, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அசோசியேஷனோட தலைவர் இருக்காங்க, ஒரு கல்வி குழுமத்தோட தலைவர் இருக்காங்க, ஒரு தொழில் சாலையோட தலைவர் இருக்காங்க, ஒரு மென்டர் இருக்காங்க, ஓகே, ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, ஒரு ப்ரொஃபசர் இருக்காங்க, அப்புறம் ஒரு மாவட்ட கலெக்டர் நிலையில நானும் இருக்கேன். அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். இது எல்லாமே வந்து வேரியஸ் வே டு சர்வ் யுவர் கண்ட்ரி. ஓகே, அதனால ஐஏஎஸ் வந்து ஆர் சிவில் சர்வீஸ் வந்து இட் இஸ் ஒன் வே டு சர்வ் யுவர் கண்ட்ரி, பட் தெர் ஆர் மெனி அதர் வேஸ். நீ சாப்பாடு போடும்போது தனியா வந்து சாதம் மட்டும் ஊத்துனா சாப்பாடு ஆகாது இல்லையா? அதுல கொஞ்சம் ரசம் ஊத்தணும், சாம்பார் இருக்கணும், பொரியல் இருக்கணும், ஓகே, உப்பு இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தாதான் அது நல்ல ஒரு சாப்பாடுன்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாரோடையும் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாதான் வந்து நம்ம கண்ட்ரி க்ரோ ஆகும். நம்ம கண்ட்ரியோட வளர்ச்சி, நம்ம நாடோட வளர்ச்சிக்கு எல்லா துறைகளும் ஒன்றாக வளரணும். அதுக்கு நீங்க எந்த துறை சூஸ் பண்ணாலும் தப்பில்லை. நீங்க ஒரு டீச்சர் ஆகலாம், நீங்க ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆகலாம், சிவில் சர்வெண்ட் ஆகலாம், ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் ஆகலாம், ஒண்ணுமே ஆகலைன்னா நல்ல ஒரு குடிமகனோ குடிமகளோ ஆகலாம். அதே தாராளமா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir. Good afternoon, sir. வணக்கம். Sir, I am Pratana from ARC School. Sir, who was your role model while in your career, IAS career guidance? அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு தொடர்ச்சியா தான் நீங்க கேக்குறீங்க. எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் மாடல்னு சொல்ல முடியாது, நிறைய ரோல் மாடல்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவும் எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல். நான் காலேஜ்ல படிக்கும்போது எங்களுக்கு அந்த பட்ட படிப்பு விழா இருக்கு இல்லைங்களா, கான்வகேஷன், அந்த கான்வகேஷனுக்கு எங்களுக்கு பட்டம் அளிச்சது அப்துல் கலாம் ஐயா தான், நான் மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கும்போது. Thank you, sir. அந்த நான் முடிக்கட்டும். அந்த காலேஜ்ல எங்க கிளாஸ்ல 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு. மெடிக்கல் காலேஜ்ல 200 ஸ்ட்ரென்த் வந்து 200 இருக்கு. அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐயா வந்து அங்கேயே நின்று கொடுத்தாங்க. நான் வந்து என்னோட ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல என்னோட பேர் வரிசை வந்து கடைசியில தானே இருக்கும். நாங்க எல்லாம் அதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்களான்னு உள்ள ஒரு ஆதங்கத்துல இருந்தோம். ஆனா he gave to each and every student. ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு இன்ஸ்பைரிங் மொமெண்டாக இருந்தது. இவருக்கு காந்திஜி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான். நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு சில நாள்ல நம்ம வந்து ஆபீஸ் வேலைகள் செய்யும் போது நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு கருத்து சொல்ற ஒரு மனிதாரரோ ஒரு சாதாரண மனிதனோ அவங்களும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நம்ம நினைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். நம்ம நினைக்காத ஒரு விஷயத்த, நம்ம செய்யாத ஒரு விஷயத்த எடுத்து செய்யறவங்களும் இருக்கும். ஓகேங்களா? நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். தம்பி எங்க சார்? குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். நீங்க ஐஏஎஸ் ஆனதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் என்னங்க சார்? ஐஏஎஸ் ஆன பிறகு சார் நீங்க ஐஏஎஸ் ஆனதுக்கு உங்க ஹார்ட் ஒர்க் என்னங்க சார்? அதோட டிப்ஸ் ஏதாச்சும்? அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க். எஸ் சார்.
ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பரீட்சை நம்ம பாஸ் பண்ணணும், யூபிஎஸ்சியோட எக்ஸாம் தெரியும் இல்லைங்களா? ஓகே சார். அந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு 1 year லாங் ப்ராசஸ் தான். ப்ரிலிமினரி இருக்கு, மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, அப்புறம் இது இருக்கு இன்டர்வியூ, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இருக்கு. அந்த 1 year லாங் எக்ஸாம் வந்து ஒரு பெர்சிவரன்ஸ் இருந்தா தான் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் இல்ல, ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொல்லணும். ஓகே, நம்ம வந்து 1 மணி நேரம் வந்து படிக்கிறதும் 3 மணி நேரம் ரொம்ப தெளிவில்லாம படிக்கிறதும் வித்தியாசமா இருக்கு. 1 மணி நேரம் நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அது 3 மணி நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு சமம். ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அண்ட் பர்சீவரன்ஸ் இது மூணும் நம்ம பின்பற்றினாதான் வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி அட்டெம்ட் பண்றது நல்லா இருக்கும். அதோட அர்த்தம் வந்து ரொம்ப நல்லா படிக்கிற எக்ஸப்ஷனலி பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் யூபிஎஸ்சி கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னு எனக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்காது. ஆவரேஜா இருந்தாலும் கிடைக்கும், எபோவ் ஆவரேஜா இருந்தாலும் கிடைக்கும், பிலோ ஆவரேஜா போகக்கூடாது. நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் அண்ட் எபோவா இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும். அதுக்கான பர்சீவரன்ஸ் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்ல கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. செகண்ட் சான்ஸ் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வேணும், ஒரு பர்சீவரன்ஸ் வேணும், ஒரு விடாமுயற்சி வேணும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் மனசுல வச்சு இந்த பரீட்சைக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Hello sir, I am Kaniska from ARC Matriculation Higher Secondary School sir. Tell about your journey to become an IAS. Tell about your journey to become an IAS. Narrate my journey towards IAS. Yes sir. அத நான் இப்ப வந்து நிறைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது அதை ஒன்னொன்னா சொல்லியிருக்கேன். நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல படிக்கும்போது என்னோட சீனியர் லெவல்ல படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு சில சீனியர்ஸ் வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைச்சது, அதை பார்த்துட்டு ஐ ஆல்சோ காட் மோட்டிவேட்டட். அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். காலேஜ் ஹவுஸ் சர்ஜன்சி முடிச்சது பிறகு ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் 1 year 2011ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி 2011 எக்ஸாம் கொடுத்தோம். அந்த எக்ஸாம் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் பை லக் அண்ட் இட் வாஸ் த ரைட் டைம்னு சொல்லலாம். அந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அந்த வாட்டி. ஸோ அது எல்லாமே வந்து எனக்கு சாதகமாக அமைந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்துல எனக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்ல கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் அன்னைக்கு கிடைச்சது. திஸ் இஸ் இன் ஷார்ட் மை ஜர்னி டுவர்ட்ஸ் ஐஏஎஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த பரீட்சை கிளியர் பண்றது பெரிய விஷயம் நம்ம நினைப்பாங்க. ஆனா அந்த பரீட்சை கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பரீட்சையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். உண்மையிலே உங்களோட the test of your character, the test of your perseverance, the test of your quality as a person, test of your credibility as a person, இது எல்லாமே வந்து இந்த ஐஏஎஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, உங்களோட பேஷன்ஸோட டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கும். அந்த பரீட்சை கிளியர் பண்றது ஈஸி, அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் சிரமம்னு நமக்கு அப்பதான் தெரியும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஐ திங்க் QCAT last 2 questions. Good afternoon sir. Sir, here. Sir, my future ambition is to become an IAS officer. I have an idea to improve the quality of the government hospitals. Each and every government officials should be treated in government hospitals. Does that idea work? And what is the problem we face during it? I didn't get it. You want to become a doctor? Can I come here? You can come near. சார், அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு நான் வந்துடுறேன். ஓகே, இங்கே சொல்லுங்க. வெரி குட். ஹலோ, சொல்லுங்க. My ambition is to become an IAS officer. I have an idea that to improve the standards of the government hospitals, each and every government officials and their families should be treated in government hospitals, and their children also should study in government schools. Is that idea work? And what is the problems we face during it? Letika has given a very smart question and out of syllabus. Okay. And it is a very, very pertinent question she asked.
she want to become a civil servant, an IAS officer, and she thinks every government servant takes treatment in a government hospital. Every government servant sends their children to government school. The quality of services in a government hospital and a government school will improve. Nalla karuthu da. There are few government officials who have done it and experimented it. Rather than mandating all government servants to send their children to government schools and to government hospitals, whether they send or not, whether you seek medical treatment in a government hospital or not, the hospitals and schools should be pakka. So that should be the mandate. Government officials வந்து கட்டாயமா அவங்க அனுப்பணும்னு உள்ளதை விட அந்த அரசு ஆஸ்பத்திரிகளும் அரசு பள்ளிக்கூடங்களும் வந்து எந்த தனியார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கூடத்தை விட மிக மிக சிறப்பாக இருக்க வேண்டும்னு அந்த கொள்கை எடுக்க வேண்டியதுதான் முக்கியம் கவர்மெண்ட்டுக்கு. நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி தான் அதுக்காக செயல்பட்டு இருக்காங்க. ஓகே, so this is an incentive model she is proposing. Good idea. Thank you, Latika. Good idea. One more question. Sir, what are the books you read during your preparation? I think Indian Polity by Lakshmikant sir is quite useful. And what are the other books? Already she has started preparing. Indian Polity பத்தி கேக்குறாங்க. 12th இப்போ. Okay. Indian Polity, Lakshmikant has done a good book. I only studied that book. அது எல்லாரும் நாங்க எல்லாம் அந்த book தான் படிச்சிருக்கேன். There are other references also you can take, but அடிப்படை அந்த book you can follow. Okay, all the best. Sir. Tambi. Sir, I have got this opportunity after many obstacles for speaking with you. So I have a question with you. I am R. Sanjit Kumar for National Middle School. I have a question, sir. For acquiring our dreams, whether marks obtained from our school is important or the skills what we pursue is important. What are the skills required for applying for Sir, may I come again? Please. For acquiring our dreams, whether mic கொஞ்சம் for acquiring our dreams. இல்ல கொஞ்சம் கிட்ட இல்ல கொஞ்சம் தூரத்துல பிடிச்சு பேசுங்க. For acquiring our dreams, whether the marks what we obtain in our school is important or the skills what we have is important. Okay. Is my question. Mark versus skills. For any employment, whether it be civil service or any other future career, school grades and school marks are not that important. You should have good grades, but your grades are not final. Okay, Sanjeev. Please give the mic. I think he has some more clarification. Thank you, sir. I have asked this question because this was a major problem for all the students. Many deaths was occurring because of this, because of the NEET mark and the marks. So I wanted to ask this question to you, and your answer was so great. Thank you. Okay, thank you. Maybe final question. Vanakkam, sir. Vanakkam. My name is Jayavarshini. I am studying in RC Government Girls High School, Ondipudur. My question is, ஒரு துறையில நாம நிலைச்சு நிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸா என்ன பண்ணணும்? ஒரு துறையில நிலைச்சு நிக்கணும்னா அதுக்கு நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா என்ன பண்ணணும்? ஒரு துறையில என்ன நிலைச்சு நிக்கணும்னா எலெக்ஷன். நிலைச்சு நிக்கணும்னா நிலைச்சு ஸ்டடியா நிக்கணும்னா நிலைச்சு நிக்கணும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸா நாங்க என்ன பண்ணணும்? ஓகே ஓகே. ஒரு துறையிலே நிலைச்சு நிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முதல் கருத்து. ஏன்னா இன் கம்மிங் இயர்ஸ் நம்ம கெரியர் வந்து டைனாமிக்கா தான் இருக்கும். நீங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிப்பீங்க. அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிச்சது பிறகு நீங்க அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல்ல ஒரு சில நேரம் போகும். இல்லைன்னா அது முடிச்சு மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சு நீங்க ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனலா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் வித் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி டிகிரி. ஸோ நம்ம கெரியர் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா நினைக்க கூடாது. அந்த துறையில நிலைக்கு இப்ப நான் வந்து மருத்துவம் தான் படிச்சேன்.
அதுக்கப்புறம் சிவில் சர்வீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நான் சிவில் சர்வீஸ் படித்தேன். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த கரியர் டைனாமிக்கா தான் இருக்கும். இப்போ இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தா நான் ஒரு சில நேரம் அதுவும் ட்ரை பண்ணணும்னு இருக்கும். அதனால கரியர் வந்து டைனாமிக்கா இனிமே இன்னும் வரும் காலத்துல இருக்கும். ஸ்விட்சிங் கரியர்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஒரு கரியர்ல இருந்து இன்னொரு கரியருக்கு போறதுக்கான ஒரு ஒரு எபிலிட்டி, ஒரு ஸ்கில், அந்த திறன் உங்களுக்கு இருக்கணும். அதே கரியர்ல ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டாகவே நீங்க வளரலாம், வரலாம். அதுலயே வந்து நீங்க தொடர்ந்து பணி ஆற்றலாம். அதுல தப்பு இல்லை. அது பண்ணோம்னா நீங்க அதை பத்தி ரொம்ப ஆழமா படிக்கணும். அதை பத்தி எக்ஸ்பர்ட் லெவல்ல அந்த நாலேஜுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இருக்கு. ஓகேங்களா? இன்ஃபர்மேஷன், நாலேஜ், விஸ்டம், அந்த விஸ்டம் லெவலுக்கு நீங்க அதே துறையில வளரணும்னு பண்ணலாம். ஆனா அதே சமயத்துல வரும் காலத்துல நம்ம தொழில்கள், நம்ம கரியர் வந்து ஒரே கரியர்ல ஆரம்பிச்சு ஒரே கரியர்ல முடியணும்னு அவசியம் இல்லை. சிஏயா வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி சிஏயா ரிட்டையர் பண்ணணும்னு இல்லை. நீங்க சிஏ ஆரம்பிச்சு ஒரு கம்பெனி சிஇஓவாவே ரிட்டையர் ஆகலாம். நீங்க சிஇஓ ஆரம்பிச்சு ஒரு என்டர்பிரனராவே ரிட்டையர் ஆகலாம். ஓகே, நீங்க ஒரு டீச்சரா ஆரம்பிச்சு நீங்க ஒரு என்டர்பிரனரா முடிக்கலாம். there are many ways. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நீங்க மைண்டும் ஹார்ட்டும் ஓப்பனா வைக்கணும். அதான் என்னோட ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுக்கு. அட் த சேம் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் துறையில நீங்க நிலைநாட்டணும், எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா அதுக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஐ திங்க் with these few words we can wind up the session and thank you everyone. நீங்க ரொம்ப ஆர்வமா பசியோடு இருந்தாலும் நீங்க வந்து ரொம்ப தெளிவான கேள்விகள் கேட்டீங்க. அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கொஸ்டின் கூட கேட்டு நீங்க கேள்வி பதில் வாங்கிட்டீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் வரும் காலத்துல எல்லா நன்மைகளும் நேர்ந்து உங்களுக்கு வரும் காலத்துல நீங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், சிவில் சர்வெண்ட், என்ஜினியர், டாக்டர் போன்ற பல்வேறு துறைகள்ல சிறப்பாக செயலாற்றும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விட வருகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பானதொரு முறையில் சிறப்புரை வழங்கி சிறப்பித்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு KPR கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்லூரியின் சார்பாக மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம். It is time for honoring the adopted schools by KPRCAS, best leaders and professional coaching achievers. All the dignitaries on the dais to honor them. It is our privilege to honor the adopted schools by KPRCAS under Nan Mudalvan scheme. Headmasters of the respective schools are requested to receive the honor. Government Higher Secondary School, Irugur. RC Government Girls High Secondary School, Ondipudur. Government Higher Secondary School, Arasur. Achievers. It's perfect time to acknowledge the achievements of the best leaders awardees for their excellent leadership abilities, outstanding contribution towards the education. Headmasters and principals of the respective schools are requested to receive the best leader awards. Mr. Sadasivan G, Headmaster, Tyagi NG Ramasamy Memorial Higher Secondary School, Coimbatore. Mr. G.K. Ganeshan, Headmaster, Shri K.K. Naidu Higher Secondary School, Coimbatore. Mr. Tilagavati S, PG Teacher, Cambridge Metric Higher Secondary School, Pandambalayam. Mrs. Rija KB, Principal, Kennedy Metric Higher Secondary School, Sulur. Dr. T. Malati, Principal, Shri Vivekananda Metric Higher Secondary School, Coimbatore. Dr. J. Dhanalakshmi, Principal,
Trinity Metric Higher Secondary School, Coimbatore. Mr. Vasantaraj N, Principal, the Frontline Academy Metric Higher Secondary School, Tirupur. Mr. N. Setu, PG Assistant, AKN Higher Secondary School, Avinashi. Mrs. G. Jayashri, Principal, GRD CPF Metric Higher Secondary School, Neelambur. Mrs. P. Gomati, PG Assistant, Kongu Kalvi Nilayam Higher Secondary School, Avinashi. Mrs. M. Suryavalli, Vice Principal, CRR Metric High Secondary School, Ondipudur. Mrs. B. Anandi, Principal, ARC Metric High Secondary School, Karmathambatti. Mrs. Baby R, Principal, National Model Metric High Secondary School. Dr. R. Thirugunan Sambandam, Headmaster, RK Shri Rangammal Kalvi Nilayam. Dr. D. Geeta, Principal, National Model Senior Secondary School. Recognize achievers who cleared their CMA Foundation courses during May 22 to June 22. The achievers are requested to receive their awards. Kavin Kumar K, 2nd BCom A. Jeevita S, 2nd BCom PAA. Bharanishri K, 2nd BCom PAA. Karishma M, 2nd BCom PAA. Joel Sam S, 2nd BCom PAA. Saran S, 2nd BCom PAB. Jayvan T, 2nd BCom PAA. Muthukumar KA, 2nd BCom PAB. Santosh S, 2nd BCom PAB. Vijay Kumar S, 3rd BCom PA. Saranya MB, 2nd BCom. Dhanashekhar J, 2nd BCom. Sudhir, 2nd BCom. Yuvashri H, 2nd BCom CA. Monisha K, 2nd BCom PAB. Rupa Devi SR, 2nd BCom PA. Utresh E, 2nd BCom PAB. சிறப்பு நிலைகளில் தகுதி பெற்றிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம். அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வின் வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக ICAA-இன் மேனாள் தலைவர் பட்டய கணக்காளர் திரு G. ராமசாமி ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். வணக்கம். எனது அருமை மாணாக்கர்களே, என்ன வணக்கம் ஒருத்தருமே சொல்ல. செவிக்கு உணவு இல்லாத போது ஆங்காங்கே வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். சிறிது நேரம் உங்கள் செவிகளை எல்லாம் எங்கள் பக்கம் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சேர்மன் KPR குரூப் டாக்டர் KP ராமசுவாமி, மேதகு கலெக்டர் டாக்டர் GS சமீரான் IAS, எனது ப்ரொஃபஷனல் கொலீக் சேர்மன் கேரியர் கவுன்சிலிங் கமிட்டி CA ராஜேஷ், இங்கே சிறப்பாக உரையாற்றிய CA சதீஷ்குமார், CA சந்தீப் சபாபதி, திரு ராமச்சந்திரன், மேலிருந்து மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற நண்பர்கள், இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்கள், நண்பர்கள், மாணாக்கர்களே,
உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். சில பேருக்கு இந்த சிஏ கோர்ஸ் படிக்கிறதுனா பயந்துக்குவீங்க. சிஏ பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, நிறைய சொல்லிட்டாங்க. நான் அதுக்கு மேல எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆனா சிஏ வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரே தகுதி கடும் உழைப்பு. ஐஏஎஸ் பற்றி சொன்னாங்க. என்னுடைய நிறைய நண்பர்கள் சிஏ படிச்சவங்க எல்லாம் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு கலெக்டராகவும் பல்வேறு துறைகளிலும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிஏ படிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கணும். அந்த கோல் நீங்க சிஏ கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு கோல். அதற்காக எப்பவுமே நான் என்னுடைய எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலுமே சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி அரைஸ் அவேக் ஸ்டாப் நாட் till the goal is reached. அதுதான் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளாக இருந்து சிஏ படிக்கணும். நீங்க சொல்ல சிஏ படிங்க சிஏ படிங்கன்னு சொல்றீங்களே, சிஏ படிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் என்ன பண்ண போறேன் சிஏ படிச்சுன்னு. இன்னைக்கு இந்திய பொருளாதாரம் மிக வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஜிஎஸ்டினா என்னன்னு? யாராவது ஜிஎஸ்டி பத்தி சொல்லுங்க. எழுந்திருந்து ஒருத்தர் சொல்லணும் ஜிஎஸ்டினா என்ன அப்படின்னு. இவ்வளவு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா சந்தோஷமா தான் இருக்கு. ஸோ ஜிஎஸ்டின்னு இந்தியாவில் ஒரே நாடு ஒரே வரின்னு 2017 இருந்து இதை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இந்த வரி விதிப்பு மிக இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. நாடு முழுவதும் செய்யக்கூடிய பயன்களை எல்லாம் கவர்மெண்ட் செஞ்சிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு வரி விதிப்பு தேவை. அந்த வரியை வசூலிக்கும் போது அந்த வரியை சரியான முறையில் செலுத்துகிறார்களா, அவர்கள் கணக்குகளை எல்லாம் சரியான முறையில் வைத்திருக்கிறார்களா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் மிக முக்கியமான இந்த துறை சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி துறை ஆகும். நீங்க +2 முடிச்ச உடனே சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ணி ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்ல 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு தரமான ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டாக உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எனக்கு தெரியும் நீங்க நிறைய பேர் பல்வேறு பேக்ரவுண்ட் இருந்து வந்திருக்கீங்க. என்னை பத்தி சொல்லணும்னா நான் ஒரு சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன். ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பம், உருமாண்டம்பாளையம் என்று சொல்லக்கூடிய இடம். நான் அப்ப வந்து எனக்கு சிஏ படிப்புன்னா கூட எனக்கு தெரியாது. நான் ஸ்கூல்ல படிச்சு முடிச்ச உடனே கல்லூரியில் பிகாம் ஜாயின் பண்ணேன். பிகாம் ஜாயின் பண்ண வேலைக்கு செய்யறதுக்காக ஒரு மில்லுக்கு வேலைக்கு போறதுக்காக ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது ஒருத்தர் சொன்னாரு, நீ சிஏ படியப்பா, சிஏக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால நான் சிஏ படிச்சு பாஸ் பண்ண உடனே 1984 நான் சிஏ சர்டிபிகேட் வாங்கினேன். நான் நாங்கள் ஒரு 15 நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து பேசிட்டு இருந்தோம். ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ண போறோம் சிஏ படிச்சுட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஒருத்தர் சொன்னா சிஏ படிச்சோன்னா நான் காலேஜுக்குள்ள ஒரு விரிவியாளராக போறேன், காலேஜில் கிளாஸ் எடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் காலேஜில் வேலைக்கு போய் விரிவுரையாளராக ஒரு டீச்சராக வேலைக்கு சேர்ந்தார். இன்னொருத்தர் பேங்க்ல வேலை, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேலைன்னு பேங்க்ல ஜாயின் பண்ணார். அடுத்த ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, நான் சிஏ படிச்சுட்டு பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கன்னாரு. அவரும் பிராக்டிஸ்ல இருக்காரு. நான் சிஏ படிச்ச உடனே நான் பிராக்டிஸ் பண்ண போறேன். ஆனா என்னுடைய சிஏ சர்டிபிகேட்ல மிஸ்டர் அகர்வால் அப்படின்னு ஒருத்தர் பிரசிடென்ட் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. அது மாதிரி நான் ஒரு காலத்துல சிஏவோட பிரசிடென்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணேன். 1984 2011 சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்டோட பிரசிடென்டா எலெக்ட் ஆனேன் நான். ஸோ அப்ப நான் சொன்னேன் சிஏ பிரசிடென்டா எலெக்ட் பண்ணணும்னு என்ன பேச சொன்னாங்க. முதல் வார்த்தை என்ன சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு, தீதும் நன்றும் பிறர வாரா. ஸோ அதை சொன்னேன் நான். அதே போல நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். அதனால ஒரு தமிழ் பற்றுமிக்க இந்த தமிழ்நாட்டில், இந்த கொங்கு நாட்டில் திரு KP ராமசாமி அவர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டு இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லோரும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனை இன்று எல்லாம் நல்லா ஓரளவுக்காவது தெரிஞ்சிருப்பீங்க, ஒரு ஆர்வமிக்கவர்களாக மாறி இருப்பீங்க. அதனால இந்த நிகழ்ச்சியில திரு டாக்டர் GS சமீரான் அவர்கள் உங்களுக்கு என்ன ஒரு IAS படிக்கணும்னா என்ன திறமை வேணும், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிக்கணும்னா என்ன மாதிரி நீங்க நடந்துக்கணுங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காரு. நீங்க ஒரு CA படிச்சீங்கன்னா
ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ங்கிறத நீங்க போட்டுக்கலாம். எப்ப இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிப்பட்டது தெரியுமா யாருக்காவது? சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூட் எப்ப ஆரம்பிச்சது? 1 ஜூலை 1949 பார்லிமெண்ட்ல இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டை 1 ஜூலை 1949 ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப பார்லிமெண்ட்ல எல்லாரும் கேட்டாங்க, இந்தியாவில் இருக்கிற அக்கௌண்டன்ட்டுக்கெல்லாம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ங்கிற வேர்டு கொடுக்க கூடாது, வெறும் இந்தியன் அக்கௌண்டன்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அப்ப வந்து பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணி இந்தியா வந்து ஒரு வளர்ச்சி மிக்க வலிய ஒரு வலிமை மிக்க நாடாக உருவாக போகிறது, அந்த வலிமை மிக்க நாட்டுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் தேவை அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நிர்வாகித்து தான் 1949 இந்த அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனை இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ரோல் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனுக்கு நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்தியன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஃபார் நேஷன் பில்டிங். ஒருத்தர் கேட்டார், நான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் விங்ல ஒர்க் பண்ணணும், நான் வந்து சிபிஐல வேலை செய்யணும், நான் வந்து ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யணும், நான் வந்து ஒரு ரிசர்வ் பேங்க்ல வேலை செய்யணும்னு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க்ல நிறைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேலை செய்யறாங்க, சிபிஐல நிறைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேலை செய்யறாங்க. சிபிஐ வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி நீங்க கொடுத்த இந்த கணக்குகள் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி சிபிஐ வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் கூப்பிட்டு இருக்காங்க. பேங்க் எல்லா பேங்க்கள் கம்பல்சரியா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க. செபி எல்லா நிர்வாகத்துறையிலும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேணுங்கிறாங்க. இன்னைக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் தேவைப்பட்டா 3.5 லட்சம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் தான் இந்தியாவில் இருக்காங்க. அந்த எனக்கு மேலும் இன்னும் 2 லட்சம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேண்டியது இருக்கு. சிஏ படிக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து பெரிய ரிச் ஃபேமிலியா இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பாம்பேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இருந்த ஒரு நபர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாம்பேல செட்டில் ஆகி ஒரு ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர். அவருடைய பொண்ணு 14 மணி நேரம் படிச்சு 3 மாசம் உட்கார்ந்து படிச்சு இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ப்ரொஃபஷன்ல வந்தது. உடனே அந்த பெண்ணுக்கு எல்லா பேங்க்கும் வேலையை கொடுத்தன. அதே போன்று இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிக்கிறதுக்கு நீங்க கேப்டேஷன் ஃபீஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. ஆன்லைன் கிளாஸஸை சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்டே உங்களுக்கு கொடுக்குது. நீங்க ஒரு மொத்த செலவே உங்களுக்கு 72,000 ரூபாய் வருது. சிஏ படிக்கும்போது உங்களுக்கு மாசமான ஸ்டைஃபன் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து. ஸோ அதனால உங்க செலவுங்கிறது ஒரு மிக குறைவான செலவு. அதே போல நிறைய உதவித்தொகையை இப்ப நமது திரு KP ராமசாமி அவர்கள் சொன்னாங்க, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்கனாமிக் க்ரோத்ன்ட்டு. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸை வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகுது. அதுக்கு முக்கியமானது KPR மில்ஸ். அவருடைய தம்பி திரு நடராஜ் அவர்கள் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அங்க மோர் தென் ஒரு 15 to 20 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நான் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ஈஸ்ட்மேன் எக்ஸ்போர்ட் ஒரு கம்பெனியில பார்த்தேன், மோர் தென் 50 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபோசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 to 1000 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. விப்ரோல 1000 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால இந்தியாவில் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ரோல் அவங்களுடைய பணி மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. அதனாலதான் சொல்றது, நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க போய் உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மா கூட பேசணும், நான் வந்து சிஏ ஆகணும், சிஏ படிக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் வெப்சைட்ல போய் நீங்கெல்லாம் உங்களால ஈஸியா பார்க்க முடியும். ICA.org பாருங்க, ICA.com பாருங்க. ஐசிஏனுடைய எல்லா விதமான எப்படி இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, யார் அதை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் அதுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வைத்திருந்த SIRC கேரியர் கவுன்சிலிங் சேர்மன் திரு ராஜேஷ், இங்கு வாழ்த்துறை வழங்கியிருந்த திரு டாக்டர் GS சமிரான் IAS அவர்கள், மற்றும் உங்களுக்கெல்லாம் இது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனல் அதிகமாக சொல்லியிருந்த பேச்சாளர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகவும் குறுகிய நேரம், எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப சாப்பாட்டு நேரம், இதுக்கு மேல பேசினா நீங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டீங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நீங்க அனைவருக்கும் நான் எப்பவுமே சொல்றது, தமிழ் படிக்கணும், தமிழை வாழ வைக்கணும். தமிழ்நாட்டில் நாம இருக்கிறோம். இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனை உலகெங்கும் தமிழராக நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதனால நம்முடைய தமிழ் வளர்ச்சிக்கு நாம் பாடுபட்டு இந்த அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷனை நாம் மேலே கொண்டு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பயன்பெற வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் சிஏ இன்ஸ்டிடியூட் இங்கே உங்களுடைய கேம்பஸ்க்கே வந்து உங்களை எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும், உங்களுக்கு எல்லாம் கைடன்ஸ் கொடுக்கும்.
திரு ராஜேஷ் அவர்கள் அவருக்கு எல்லா வேலையும் ஏற்பாடு செய்திருக்காள். நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir. No duty is more urgent than that of returning thanks. Now I welcome Dr. K. Kumuda Devi ma'am, Dean School of Commerce, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, all guests on the dais and off the dais. Because of time constraint, I have to reduce my vote of thanks now. My foremost thanks to all children sitting here since morning for participating in this program. Thank you very much for your participation and very much அனைத்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பாக. Thanks to our honorable district collector for participating this event with this busy schedule. Thank you very much, sir. Thanks to all guests on the stage for participating in this program. Thank you all for your participation of this program. Thanks to teachers, all parents, and all our professors for helping for making this program grand success. Thank you all. Thank you, ma'am. நிறைவாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे மாணவர்கள் தங்களுடைய இருக்கையில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மாணவர்கள் தங்களுடைய இருக்கைகளில் அமைதி காக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.